₹500 સાડીથી લઈને મારી પાસે 5 લાખ 10 લાખ સુધીની સાડીઓ બહુ લગાડે જાતો. He said એણે છેલ્લો દિવસ ₹1 માં. I really do that. એવું કરતા કરતા મારી પાસે કેટલા બધા રૂપિયા છે. There's a different benefit to work at Asopala. આસોપાલવને 50 વર્ષ થયા. So we are a second generation. If you cannot be the face of your own brand, what is the point? See, basically fashion is a revolving door. Who was the first client that you worked for? Asopala. एक owners के एक promoters करता भी the brand is bigger. The most important thing in digital marketing this day is to find a right influencer for your right audience. I don't like to work with agencies. Why? મને ટ્રાન્સપરન્સી જોઈએ. I will not say કે એજન્સી ના જોવી જોઈએ. શાહરુખ ખાન, Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Amitabh Bachchan, they all are doing the same. અને મને કપડાં અને જ્વેલરી જ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવું છે. તમારું અત્યારનું જે માર્કેટિંગ બજેટ હોય કે એડવર્ટાઇઝિંગ બજેટ હોય એમાંથી કેટલા % ગોઝ ઓન ડિજિટલ? બ્લોક ધેમ, ડિલીટ ધેમ, રિસ્ટ્રિક્ટ ધેમ. I have done it. Very important. Who is influencing who? Struggle time when you don't have anything, what you will invest? You will invest your time. અલે તમને આ નથી ખબર. All three of us are not Gen Z. But chances that આપણા ત્રણમાંથી કોને આ સૌથી વધારે ખબર હશે, that is you. હા. Sad. Look It's at part her. of it. It's fun. The most important thing is storytelling. અમદાવાદના એવા 2 લોકો સાથે વાત કરી રહ્યા છીએ કે જેમણે કદાચ ગુજરાતના મેક્સિમમ ક્રિએટર્સની સાથે કામ કર્યું હશે ફોર ડિફરન્ટ રીઝન્સ. વન વી હેવ સમબડી કે જેની સાથે નાનપણથી એ બ્રાન્ડ સાથે મેં કામ કર્યું છે. નાનપણથી હું એટલા માટે કહું છું બિકોઝ આઈ મસ્ટ હેવ બીન લાઈક 14 or 15 when I started modeling for them. And today we are still working together for after all these years. We have Vikas with us. Hi Vikas. Hi, how are you? વિકાસ સેકન્ડ જનરેશન છે આસોપાલવની કે જેની સાથે હું કામ કરી રહી છું. અને દેન વી ઓલ્સો હેવ આનલ. હાય આનલ. Hi દેવકી. આનલ એ ઓરેન્જ નામનું એક અમેઝિંગ સલોન ચલાવે છે. એન્ડ ઓફકોર્સ યુ નો દેટ શી ઇઝ અ વેરી વેલ નોન ક્રિએટર. શી હેઝ અમેઝિંગ એસ્થેટિક્સને એને કારણે થઈને બેસ્ટ ઓફ ધ બ્રાન્ડ્સ હેવ યુઝડ હર સ્ટાઇલિંગ ટેલેન્ટ, હર એસ્થેટિક્સ, her makeup, her hair, her setup, and now even her studio to create their own content. અને આજે આપણે એમની સાથે સમજવાના છીએ how do they look at the creators economy. Welcome to the show. સારું. We start with you, Anil. You have a salon. Orange કેટલા વર્ષોથી છે? 15, 17? 16. Ah, 16 years. Exactly વચ્ચે આમ 15 ને 17. Okay. So 16 years back you started doing makeup and hair for people. એમાંથી today now you have a studio ઓરેન્જની નીચે જ કે જેમાં at one point 3 or 4 people can shoot. Yes, yes. એટલે 4 brands can shoot. 4 brands can shoot. અને હજી જો કરવું હોય તો કોઈક બહાર પણ કરી શકે અને ઉપર પણ કરી શકે, રાઈટ? અને હજી ઉપરનો ફ્લોર તો કરવાનો બાકી છે. પૂરું પોટેન્શિયલમાં યુઝ કરી રહી છું હું. So explain to us how did this happen from just being a makeup artist to now being a creator? Well, I really feel that Instagram મારી માટે બહુ જ સારી રીતે કામ કર્યું. People started liking my content. ત્યારે ખબર જ નથી પડતી કે content કહેવાય આને. When I started doing Instagram, I think so 2012, 2013 હોવું જોઈએ. ત્યારે ખબર જ નથી પડતી કે એને કોન્ટેન્ટ કહેવાય. But people started liking to see me, whatever I was doing, and it was a great platform to show my art, and that's how I started to work specifically to put photographs online, which is Instagram or Facebook. So Vikas, 2 generation of Asopalav? Yes. આસોપાલવને 50 વર્ષ થયા.
સો વી આર અ સેકન્ડ જનરેશન. સો ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો, આખો ઇવોલ્વ થઈ ગયું. Like, you were the first guys to bring a mall. I mean, yes, ethnic mall in Gujarat. હા, we were the એક જ first one. બ્રાન્ડનો આવો આમ We ચાર were the માળનો first મોલ one હોય. કે એથનિક લાઇનની અંદર સાડીઝ, લહેંગા ચોલી ઓર સલવાર કમીઝ ઓર બધું હોય, એ બધાનો એક જ મોલ વિચ ઇઝ ઓલમોસ્ટ 60,000 સ્ક્વેર ફીટ, Yeah. અને એક જ સિટીની અંદર 4 સ્ટોર્સ, એટલે એના પછી બી આટલો મોટો સ્ટોર. સો યસ, Plus exclusive section for expensive clothes. Brides and grooms. Yeah. Very, very expensive clothes. no. Very, very expensive. See, we have two kind of people. So ઘણા લોકો એમ કહે છે કે તમે બહુ જ એક્સપેન્સિવ છો, ઘણા લોકો એમ કહે છે કે તમે બહુ જ રિઝનેબલ છો. સો વી આર યુઝ ટુ વિથ No, no, I know. I'm just kidding. What I mean to say is કે એ કોઈને special attention જોઈતું હોય તો you have created a special studio for them Yes, also. yes. We do have that special studios for the particular categories. તમે વર્ષો પહેલાં મોડલિંગ કેટલોગ્સ એની શરૂઆત કરેલી. વેન આઈ એમ સેઇંગ દેટ આઈ વોઝ 14 એન્ડ આઈ યુઝ ટુ ડુ યોર કેલેન્ડર્સ, એટલે આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ 2000ની પહેલાં 98, 99 Yes. ત્યારે. એટલે એ વખતે મેં જોઈન પણ નહોતું કર્યું. So I joined business 2004. કરેક્ટ. સો ત્યારથી લઈને અત્યાર સુધી તમે લોકો એડવર્ટાઇઝિંગ માટે બહુ કોન્શિયસ રહ્યા છો, અવેર રહ્યા છો, અહેડ ઓફ ધ ટાઈમ્સ રહ્યા છો. જસ્ટ એક્સપ્લેન અ લિટલ બિટ અબાઉટ દેટ. સી બેઝિકલી આસોપાલવના 50 વર્ષ જે થયા એની અંદર બે એરા જોયેલા છે કે ઇટ્સ લાઈક કે વર્ડ ઓફ માઉથથી લઈને ડિજિટલ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ. સો આ 50 વર્ષની અંદર દેર આર વેરી એન નંબર ઓફ માર્કેટિંગની સ્ટાઇલ બદલાઈ છે. પહેલાં લોકો ખાલી ને ખાલી પેપર એડ્સ કરતા હતા, અને વધુમાં સ્ટોરની અંદર ઇનહાઉસ કોઈક એવું કેમ્પેન કરી નાખવાનું. અને એના પછી અત્યારે ટીવી એડ્સ વચ્ચે આપણે જોઈએ, પેપર એડ્સ, મેગેઝિન્સ, જે ફેશન મેગેઝિન્સની અંદર એડ્સ કરતા હતા, ઇવન સેલિબ્રિટીઝ એન્ડોર્સમેન્ટ થયું. અને ધીરે એટલે ઇટ્સ લાઈક સી બેઝિકલી ફેશન ઇઝ અ રિવોલ્વિંગ ડોર, રાઈટ? એટલે વેન પટોલા સ્ટાર્ટ થયું અને પછી એકદમ સસ્ટેનેબલ કોટન પર આવ્યું અને પછી પાછું બેક ટુ પટોલા ગયું. તો ધ સેમ વે ધ માર્કેટિંગ ઓર ધ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ, જે એ જ પ્રોડક્ટને જ્યારે એને માર્કેટિંગ કરવાનું હોય ને, એ બી રિવોલ્વિંગ જેવું છે. કે પહેલાં બહુ બેઝિક વસ્તુથી ચાલતું હતું. પહેલાં ક્યાંય આવું કોઈ સેલિબ્રિટી નથી, લોકો પોતાની પ્રોડક્ટને જાતે પ્રમોટ કરતા હતા. અને અત્યારે તમે જુઓ 2026માં પાછું તમને એવું જોવા મળશે કે પોતાના લોકો પોતાની બ્રેન્ડને જાતે જ હવે માર્કેટિંગ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે. They don't need the celebs. Correct. Sometimes. Yeah, right? yeah, I know. So it's a revolving. She is that. Yeah. I am She is that. that example. I just Yes. did this. So it's You a, just it's a did that. revolving door. Anil, let's come to you. He just said it very well કે લોકો હવે they don't need other celebrities to advertise their product. Yeah, you can do it You yourself. are yourself the product. Isn't that the actual reality? Like you Correct. are your own product. If you cannot be the face of your own brand, what is the point? Correct. તો આ પોઈન્ટ તને ક્યારે સમજાયો? અરે મારે તો બહુ ઇન્સ્ટાગ્રામ ચાલુ થતા જ સમજાઈ ગયું હતું કે કે આઈ અબ એમ ધ मैं ही ફેસ हूँ. ઓફ માય બ્રાન્ડ. ફાઇનલી ધેર ઇઝ અ પ્લેટફોર્મ વેર આઈ કેન બી ધ ફેસ ઓફ માય બ્રાન્ડ. જનરલી જ્યારે સલો કોઈને પણ પ્રમોટ કરતા હોય, એ મોસ્ટલી એમની બ્રાઇડ્સ હોય, અને એ બ્રાઇડ્સને મેકઅપ કરતા હોય કે બ્રાઇડ્સને આ હેર કરતા હોય, ત્યારે એ લોકોના ફોટોગ્રાફ્સ એની સાથે આવતા હોય. યસ. When did you realize that you have the right face or the right talent or the right confidence to carry it? I really feel like digital marketing, as in Instagram or Facebook, એના પહેલાંથી જ મને ખબર હતી કે I can be one of those people because I was confident enough in that segment. Influencer word નહોતો, but I knew that I could do this job. Then came digital marketing, which is Instagram, Facebook. Earlier there was Orkut. Orkutના ટાઈમમાં તો nobody was really influencing નામની વસ્તુ જ નથી. But in 2013 I felt that maybe this can help me grow my business. At that time I'm talking about my salon. If I know how to do great nails, or if I know how to do great makeup, who would see it? That's how I started. And then because at that time models કે આ કે તે, એનાથી વધારે મને એવું થયું કે મારા પોતાના ફેસ ઉપર જ કોઈ વસ્તુ કરીને બતાવું. And that's how it started. I also did not know
that આવી કોઈ વસ્તુ હોઈ શકે છે કે people would like to see photographs of my own makeup only. But it hit well and then everything is a history. નાઉ તું કોઈ બીજાની બ્રાન્ડ પ્રમોટ કરતી કેવી રીતે થઈ? When Reels came in the market. Yeah, it changed everything, right? Reels ક્યારે આવી? 20? 16, 17? 16, 17. Yeah. 17. Yeah. That's how everybody started approaching each other for videos, which were reels. Basically, ચલો, તો earlier લોકો ફ્રીમાં videos collaborations કરતા હતા. Oh yeah. Oh man. All બહુ talent. ફ્રીમાં collabs કરેલા છે. And then realized, but bro, I can sell this. Then why not? So that's how the whole thing started. Earlier they were videos. Earlier they were not reels, and earlier the span of videos were પેલા also IG like videos હતા. really longer. Yeah. પછી રીલ્સ ઇન્ટ્રોડ્યુસ થઈ કે જે 30 સેકન્ડ થઈ, પછી 60 સેકન્ડ થઈ, પછી 90 સેકન્ડ થઈ. And now thank we are God 3 it went minutes. back to 15 seconds. Hush. You tell me, who was the first client that you worked for? Paid? Asopala. Yeah. And I of course like એના પહેલાં બી મેં આસોપાલા જોડે બહુ જ કામ કરેલું છે, પણ એમને કોઈ વસ્તુ માટે મને અપ્રોચ કરેલું and it went really well. So yeah. That's when you realize that people will pay you to do something that Yeah, you're because awesome at. વિકાસ, તમે લોકોએ પહેલી વાર કોઈ પ્રોડક્ટ તમારા આખા મોલમાંથી ચૂઝ કરી હોય કે જેને તમારે પબ્લિસાઇઝ કરવી હોય. યુ હેવ ડન બોમ્બેની પણ અનેક એજન્સી સાથે તમે લોકોએ તમારા હોર્ડિંગ કેમ્પેન્સ ને એ બધા પણ કર્યા છે. યોર હોર્ડિંગ્સ હેવ બીન ક્વાઇટ લાઇક આઈ કેચિંગ ફોર સો મેની યર્સ. એમાંથી તમે લોકો ડિજિટલ પર ક્યારે સ્વિચ થયા? what we see in the market કે કે અમે લોકો રોજ જોતા હોય કે ભાઈ અમારું ક્લાયન્ટ જે યંગ ક્લાયન્ટ જે છે એ કઈ બાજુ મૂવ થઈ રહ્યું છે. તો હવે એ લોકો દે આર ઓલ ધ ટાઈમ ઓન ધ સોશિયલ મીડિયા. એ લોકો આવી રીતે વિડીયોઝ જોતા હોય, યુટ્યુબ્સની અંદર વિડીયોઝ જોતા હોય. સો એના ઉપરથી એવું થયું કે વી શુડ બી ધેર, કે આપણું ક્લાયન્ટ જ્યાં છે ત્યાં તો હોવું જ જોઈએ, આપણી પ્રેઝન્સ હોવી જોઈએ. સો વી હેવ સ્ટાર્ટેડ લોંગ બેક, આઈ ગેસ 10-15 વર્ષ તો થઈ ગયા જ્યારથી ઇન્સ્ટાગ્રામ ને બધું જે હાઇપ થયું ત્યારથી વી આર ડુઈંગ. બટ એક્ટિવલી એ વખતે છે ને બહુ જ ફોકસ નહોતા આપતા. વી વેર જસ્ટ ડુઈંગ બ્રાન્ડ પ્રેઝન્સ. તો કોઈ બીજી એજન્સીએ તમારા માટે શરૂઆતમાં કામ કર્યું કે ફ્રોમ ધ બિગિનિંગ યુ હેડ યોર ઓન ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ડિજિટલ? પહેલાં અમે બીજી એજન્સીએ અમારા માટે કામ કર્યું, કારણ કે અમારા માટે આ પ્લેટફોર્મ કમ્પ્લીટલી અલગ હતું. અને એઝ અ બ્રાન્ડ કે ભાઈ અમે ઇટ્સ એક ઓનર્સ કે એક પ્રમોટર્સ કરતાં બી ધ બ્રાન્ડ ઇઝ બિગર. સો એના માટે વી નીડ બીજા કોઈ લોકો જોઈએ કે જે આ વાત બ્રાન્ડ તરફથી કરતું હોય. સો એ વખતે એજન્સીઝને જ અમે લોકો હાયર કરતા હતા. વોટ વોઝ યોર એક્સપિરિયન્સ when you had an agency and now when you don't use the agency, or I don't know if you still use the agency? કેવું છે ખબર છે, આ એક્સપિરિયન્સ કેવું છે કે એ ઓન એન્ડ ઓફ ચાલતું રહેતું હોય છે. અમે સૌથી પહેલાં એજન્સીસે સ્ટાર્ટ કર્યું, દે વર ડુઈંગ ધીસ દેટ. પણ પછી અમને વોટ વી રિયલાઇઝ કે જે અમે ઓનરશિપ ફીલ કરીએ છીએ બ્રાન્ડની, એવું એજન્સી નથી કરી શકતું. You are one of the brands for them. વી આર વન ઓફ ધ બ્રાન્ડ. એટલે ઘણી બધી વસ્તુઓ કેવી હોય કે જે અમને મગજમાં આવતી હોય ને એ અમારે બહુ જ ફીડ કરતા રહેવું પડે. સો વી થોટ કે યાર આટલું બધું જો ફીડિંગ કરવાનું જ હોય તો આ જ વસ્તુ આપણે જાતે કરી શકીએ છીએ. વિલ હેવિંગ 4-5 જણની ટીમની સાથે, 4-5 લોકોની ટીમની સાથે. સો દેન વી સ્વિચ ટુ આર ઓન ટીમ. દેન અગેન વી વેન્ટ ટુ ધ એજન્સી. અમને એવું લાગ્યું કે સારું હજી પ્રોફેશનલિઝમ જોઈએ છે. એન્ડ દેન અગેન વી રિયલાઇઝડ કે સારું જે બ્રાન્ડ માટે આપણે જે વિચારીએ છીએ કે આપણે જે કંઈ કરવું હોય છે એ નથી થઈ શકતું હતું. એટલે આઈ થિંક કે મિક્સ પૂલ હોય છે ફોર અ બ્રાન્ડ કે એજન્સીની વગર ચાલતું નથી. અને ઇનહાઉસ ટીમ ઇઝ મસ્ટ ટુ ગ્રો દેટ. કારણ કે તમારા અમુક આઈડિયાઝ જે તમને ખબર હોય ને કે તમારી બ્રાન્ડ માટેના કે જે એને ગ્રો કરવામાં હેલ્પ કરે એ ઇનહાઉસ ટીમ જ કરી શકે. અને અમુક પ્રોફેશનલિઝમ, અમુક જે હેલ્પની જરૂર પડતી હોય એ એજન્સી વગર શક્ય નથી. સો આ બેલેન્સ જરૂરી છે. સોશિયલ મીડિયા માર્કેટિંગની અંદર અનેક લોકો એવું રિયલાઇઝ કર્યું છે કે જ્યારે બ્રાન્ડ ડિરેક્ટલી કોઈ ક્રિએટરની જોડે કામ કરે છે ત્યારે પહેલીવાર બ્રાન્ડને ખબર પડે છે કે અચ્છા ક્રિએટર આ ચાર્જ કરે છે, અને ક્રિએટરને પહેલીવાર ખબર પડે છે કે અચ્છા બ્રાન્ડ મને આટલા પૈસા આપે છે.
કારણ કે વચ્ચે જે એજન્સી છે એનો કટ જે છે એમ્બિગ્યુઅસ છે 0%થી લઈને 10%થી લઈને 50%થી લઈને દેર આર ઓલ્સો 100% ઓર મોર કટ્સ કે જે પોસિબલ છે વિથ એજન્સી. હેવ યુ એક્સપિરિયન્સ દેટ કે પાછળથી ખબર પડી હોય I કે આ have તો seen insane cuts See, હોય. from agencies. Okay. Yeah, that મને એવું થયું કે oh my god, wow. How is it possible? How can you take that cut? give me an example of number 100માંથી ધારો કે આપવાનું હોય. I've seen somebody charging 60%. Without you knowing. Ha! That is what I'm saying. Without you knowing. They tell you, let's say like કોઈએ મને એવું કીધું કે like 50,000 મારું ચાર્જ છે તો એ કોઈને 1,25,000 ચાર્જ કરી ચૂક્યા છે that I came to know later on. જેનો મને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી, યુ કેન હેવ યોર કટ, પણ મને ઇન્ફોર્મ તો કરવું You પડે need to સો દેટ tell ધ me. બ્રાન્ડ થિંક્સ લાઈક I am charging 1,25,000 but basically I charge 50K only, like 50,000 જ મેં ચાર્જ કર્યું છે પણ એમને કોઈ પાસેથી 1,00,000 રૂપિયા લીધું છે saying like oh it's a jewelry brand, you can sell this better because મારું ડાયરેક્ટ રીચ બ્રાઇડ્સ જ છે રાઈટ ડિરેક્ટ જે છોકરીઓએ કાં તો લગ્ન your કર્યા છે exact client. હા મારું એક્ઝેક્ટ ક્લાયન્ટ કપડા અને જ્વેલરી Same goes for વાળું છે Hasipalo. હા yeah that's why That's why. Yeah. પણ મેં એવું જોયું છે કે કોઈએ મારી પાસેથી એ કટ લીધેલો હતો જેના માટે મને ઇન્ફોર્મ કરવામાં નહોતું આવ્યું ધેટ્સ વેન આઈ ફેલ્ટ ક્રેઝી કે વાવ. સો હું જે મહેનત કરું છું મારી મહેનત ગઈ સાઈડમાં, એ ખાલી મને આ માણસથી મળાવવાના 60% ચાર્જ કરી રહ્યું So agency's point of view is that કે અમે તમને ખાલી મળાવતા નથી, અમે તમને in a certain way present કરીએ છીએ અને એ જે રીતે અમે તમને પ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ not anybody else but you, એના અમારા ચાર્जेस છે. But at the same time what you are saying from the creator point of view would be that you do whatever you want to do but you tell me મને that you're ઇન્ફોર્મ doing તો it. કરો because the brand is thinking that I charge Of course. 1,25,000 so Did you realize that this means you can also charge 1,25,000? Did you raise your bar? yeah I did. Ah, okay. ચાલો તો બ્રાન્ડ so that also happens. એજન્સી એ કરીને ગયું Yeah. where I So realized that's a કે oh benefit. if I if And I post go that you have never confidently- worked with an agency. No, I'm not. I don't like to work with agencies. Why? મને ટ્રાન્સપરન્સી જોઈએ છે with the person who is paying me. Do you ask for 100% advance? Not really. ના તો દર વખતે ઓન ટાઈમ પેમેન્ટ થઈ જાય એક છે? મિનિટ એવું પણ થયું છે જ્યારે મને પેમેન્ટ માટે કોઈને 10 ફોન પણ મારો સલોનો હા, મારો હા. રિસેપ્શનનો Staff સ્ટાફ કરે, હા. બેઝિકલી એ ઓબ્વિયસલી હું નહીં કરું કે ઓ માય ગોડ પેમેન્ટ આપો પેમેન્ટ આપો એ તો નથી થઈ But રહ્યું you're Yeah. lucky enough that you have a team. Yeah, oh, I If you- have a if you team. did I not. have an in-house team. Like he was talking about in-house team, that makes so much sense that I don't have to go and find like people. If I have the idea, I can directly give it to someone within next 1 minute. If I have an in-house team, if I have to go find people, લોકો શોધું પછી એને કહું કે મારે શું કરવું છે શું નહીં, એનાથી way better છે in-house team નું હોવું બી બહુ જ જરૂરી છે. And that's why you modeling for your own brand also is very easy, no? Because you just need to kind of So I ઊભા have થઈને my ખુરશી whole પર બેસી team, જાઓ you અને know. કહો, ચલો wake up કરી દો મને ફટાફટ. Yeah. I want to do this. Let's do it. And they are there only in next 5 minutes with their camera ready. અને હવે ઊંધું થતું હશે કે લોકો એ ફોટોગ્રાફ્સ કે એ વિડીયોઝ જોઈને કહેતા હશે કે આનલ તે જે પેલું કર્યું હતું ને એવું મને કરવું છે. હા યા તો આવી જ જાઓ, મને જે કામ આપી દો હું કરી આપું છું. ઓકે, કમિંગ ટુ યુ, તમને એજન્સીના આવા એક્સપિરિયન્સીસ છે? સી એજન્સીના પ્લસ પોઈન્ટ ને માઇનસ પોઈન્ટ બંને છે. આઈ થિંક આઈ ડોન્ટ સે આઈ વિલ નોટ સે કે એજન્સી ના જ હોવી જોઈએ. ઇટ્સ બંને રીતે છે કે અમુક વખતે કેવું છે કે તમે જ્યારે સ્કેલ પર કોઈ માર્કેટિંગ કે કોઈ વસ્તુ કરવાની હોય તો તમે ડિરેક્ટલી દરેક જણને મળો કે ડિરેક્ટલી તમે દરેક જણને કરો ને એવું જરૂર નથી હોતું. એજન્સી તમને ફિલ્ટર કરવામાં હેલ્પ કરતું હોય છે. એજન્સી તમને રાઇટ ઇન્ફ્લુએન્સર ચોઇસ કરવામાં બી હેલ્પ કરતું હોય છે. બિકોઝ ફોર ધ બ્રાન્ડ I feel that the most important thing in digital marketing this day is to find a right influencer for your right audience, for our જે અમારી ઓડિયન્સ છે એ, કારણ કે વિઝિબિલિટી ઇઝ નોટ ધ ઓનલી ક્રાઇટેરિયા કે ભાઈ બધી જગ્યાએ ધારો કે તમે કોઈ એક જણને કામ આપ્યું અને એણે વાયરલ કરી દીધું, પણ હવે એમાં એનું જે ક્રાઉડ જે છે, એનું જે ફોલોઅર્સ છે, એમાં મારા ક્લાયન્ટ્સ કેટલા છે એ બી તો ફાઇન્ડ આઉટ કરવું જરૂરી છે. હવે એમાં ઘણી વખત એજન્સીઝ
આ બહુ બધા લોકો જોડે કામ કરતું હોય ને તો બહુ હેલ્પફુલ થતું હોય. એમના અમુક નાના નાના ટિપ્સ પણ એ મેટર કરતા હોય છે. આઈ અગ્રી કે ઘણી વખત ઘણા એજન્સીઝ એવા છે કે જે લોકો બહુ જ મોટા કટ્સ લઈ લેતા હોય છે. સપોઝ જેવી રીતે આનંદે કીધું કે ભાઈ 50,000નો ચાર્જ છે ને એમણે સીધો ₹1,00,000 કહી દીધો 50% લઈ ગયા. એવું પણ હોય છે. પણ એ બધા એજન્સીઝ પ્લસ એન્ડ માઇનસ બંને છે. ઇન્ફ્લુઅન્સર્સમાં બી એવું છે જ કે અમને બી બ્રાન્ડ છે ને બ્રાન્ડને ડિરેક્ટ અમે કોઈ એવા ઇન્ફ્લુઅન્સર્સને અમે બી અમારો એક્સપિરિયન્સ એવો રહ્યો છે કે અમે એમને કીધું કે યાર આનું 5 લાખ ફોલોઅર્સ છે, બહુ જ સારું આ જે ક્રાઉડ છે, આપણે એમની જોડે ડીલ કરી, આપણે એમને ₹50,000 સપોઝ આપ્યા અને વી ક્રિએટેડ વન કોન્ટેન્ટ અને પછી સારું ખબર પડી કે સારું નો એન્ગેજમેન્ટ, દેર ઇઝ નો પ્રોપર વિઝિબિલિટી ઇન આર. લોકોને એવું લાગ્યું જ નહીં કે અમને આ ₹50,000 ખર્ચો કર્યા પછી એમ થયું કે સાલું આ ક્યાં પાણીની જેમ જતા રહ્યા. એટલે અમે લોકો ઘણી વાર એવું કહીએ છીએ કે ડિજિટલ માર્કેટિંગ એક દરિયો છે, એમાં તમે ગમે તેટલું પાણી નાખો ને તમને ખબર ના પડે કે તમારું પાણી ક્યાં જઈ રહ્યું છે. તો એવામાં એજન્સીનો રોલ જે છે ને કે તમારું પાણી કઈ ડિરેક્શનમાં જઈ રહ્યું છે, તમને કેટલું એનું હેલ્પ થઈ રહી છે. આઈ થિંક એના માટે આ બેલેન્સિંગ જરૂરી છે. સો આઈ ફીલ you need a balance. અને 5 લાખ તમે જે કીધું ફોલોઅર્સ છે એમાં તમને એંગેજમેન્ટ નહીં મળ્યું બીકોઝ there is full probability કે એમાંના બહુ જ બધા ફોલોઅર્સ fake followers, yeah. કારણ કે ઇન્ફ્લુઅન્સિંગની અંદર સ્પેશિયલી ડોન્ટ અધર વેમાં ના લે, પણ ધારો કે ફિમેલ ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ હોય રાઈટ, તો સ્ટાર્ટિંગમાં તમને બી ખબર છે કે કોઈ પણ સોશિયલ મીડિયાની અંદર ફિમેલ ઇન્ફ્લુઅન્સરના ફોલોઅર્સ એટલા બધા જલ્દી વધી જાય. હવે એ જલ્દી વધી જાય પણ ઇઝ ઇટ યોર રાઇટ ઓડિયન્સ? અને એ અમુક વધ્યા પછી 2-3 લાખ વધ્યા પછી છે ને દિલ સ્વિચ દેન દે વિલ સ્વિચ ટુ આખું કોન્ટેન્ટ બદલશે, બાકીનો બધો જૂનો ડેટા આર્કાઇવ કરશે, આ કરશે, પણ એ એમના પોતાના ફોલોઅર્સ અનફોલો કરશે નહીં કરે. હવે એવા કેટલા ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ છે કે જે પોતાના ફોલોઅર્સને સ્ક્રુટિની કરતા હોય, એ લોકોનું પોતાનું ઓડિટ કરતા હોય કે ઓકે મારી પ્રોફાઇલમાં રોંગ ફોલોઅર્સ આવી ગયા છે, લેટ મી ફાઇન્ડ આઉટ એન્ડ લેટ મી ડિલીટ ધેટ. એવું બહુ ઓછા લોકો કરતા. બ્લોક ધેમ, ડિલીટ ધેમ, રિસ્ટ્રિક્ટ ધેમ. I've done it. Oh my God, I've done it. I've actually blocked, delete, restrict people. પણ એ તો કોન્શિયસલી તમે તમારું ઓડિયન્સ ચૂઝ કરવા માટે. મને બેઝિકલી બહુ જ ક્લિયર છે દેટ મને ફિમેલ ઓડિયન્સ જ જોઈએ છે અને મને એવું જોઈએ અને મને કપડાં અને જ્વેલરી જ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવું છે. સીધું માર્કેટ આપણે શોધીને રાખ્યું છે, મારી નીશ મેં શોધીને રાખી છે એન્ડ આઈ વોન્ટ ટુ વર્ક ઇન ધીસ એરિયા ઓનલી. ધીસ ઇઝ ગ્રેટ નાઉ. બહુ બધા ઇન્ફ્લુઅન્સર્સને આ પ્રકારની ક્લેરિટી નથી હોતી કે એક વોટ આર દે. હું સાબુ વેચી લઉં, હું ગાડી બી વેચી લઉં, હું રેસ્ટોરન્ટ ડિનર પણ વેચી લઉં. That is not possible. હું કપડાં બી વેચી લઉં. I'll tell you, Shahrukh Khan, Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Amitabh Bachchan, they all are doing the same. But they are known for something else. Shahrukh Khan. No, not because of that. Because they are known for their acting, they are known for their cricket, they are known for something else. So they have not built their identity on this. Yeah. We are talking about people who might not have any other identity except the fact that they have X number of followers. અને એ લોકો આ બધું સેલ કરે છે. Then should they be called influencers? Can they have an influence? Having followers means influence, or actually having an influence even if you have 500 people, but you have those 500 people who strictly and very 500 people following you is the influence. Not like n number of people who are just there to see your content and actually not take you seriously. I would really choose the other part where people actually hear what I say or people actually believe in what I sell. Authenticity thi, I would like to go with that one. સો જેને રસ હોય કે આનલનો જે ટેસ્ટ છે એ ટેસ્ટ મારો છે, અથવા તો આનલને જે પ્રકારની સાડી ગમે છે કે જે પ્રકારની જ્વેલરી ગમે છે, આઈ વુડ ઇમિડિયેટલી લુક એટ દેટ બિકોઝ હર એસ્થેટિક્સ એન્ડ માય એસ્થેટિક્સ મેચ. હા, I would like to go for that any day. તમે લોકો જ્યારે સ્ક્રુટિનાઇઝ કરો ત્યારે આ પ્રકારની વસ્તુઓ ધ્યાનમાં રાખતા હો છો, ઓર ઇઝ ઇટ ઓનલી બેઝડ ઓન રીચ, શેર્સ, લાઇક્સ? સ્ટાર્ટિંગમાં અમે લોકો એવું વિચારતા હતા કે ભાઈ કેટલી લાઇક્સ મળી, શું મળ્યું. ધીરે ધીરે હવે અમે લોકો એન્ગેજમેન્ટ બાજુ અમને રિયલાઇઝ થાય છે કે સર એન્ગેજમેન્ટ કેટલું છે, છેલ્લે આપણી બ્રેન્ડને એનાથી બેનિફિટ કેટલો થાય છે.
ઇટ્સ નોટ અબાઉટ કે સેલ્સ કેટલું કન્વર્ટ થાય છે. આઈ નો સમટાઈમ્સ અમુક કન્ટેન્ટ અમે લોકો બનાવતા હોય છે જસ્ટ બ્રેન્ડિંગ પર્પઝથી, અમુક કન્ટેન્ટ બનાવતા હોઈએ છે સેલ્સ પર્પઝથી. સો બંનેના પર્પઝીસ અલગ હોય છે. તો અમે જ્યારે બી હવે એ કોઈ પણ એવું કોન્ટેન્ટ બનાવીએ તો એને અમે લોકો એ રીતે ઇવેલ્યુએટ કરીએ કે ભાઈ ઓકે આનાથી સેલ્સ જનરેટ થયું. સપોઝ અમે સેલ્સ માટે બનાવ્યું હતું તો ઓકે ક્લીન પ્રોડક્ટ દેખાઈ રહી છે, પ્રોડક્ટની પ્રોડક્ટ એટલું ઇનડેપ્થ એની ઇમ્પેક્ટ પડી રહી છે, તો એ કેટલું વેચાયું, કેટલું એનું કન્વર્ટ થયું, ઇન્ક્વાયરીઝ કેટલી જનરેટ થઈ, તો એ રીતે ઇવેલ્યુએટ કરીએ. અમુક વખતે અમે ખાલી બ્રેન્ડિંગ પર્પઝથી કરતા હોઈએ છીએ. ગુડ પિક્ચર, આઉટ ઓફ ધ બોક્સ કોઈક એકદમ એવો કોઈ પોઝ હોય કે કાં તો એ ઇટ જસ્ટ રિફ્લેક્ટ દેટ બ્રેન્ડિંગ કે બ્રેન્ડની એક આટલી બી આ સ્ટ્રેન્થ પણ છે, એક એસ્પિરેશન પણ છે અને એક આટલી સ્ટ્રેન્થ છે. તો એ બંને વસ્તુને અમે લોકો મિક્સ એન્ડ મેચ કરતા હોઈએ અને બંને વસ્તુને એવી રીતે જ ઇવેલ્યુએટ કરીએ છીએ કે એની એન્ગેજમેન્ટ શું છે, કઈ રાઇટ ઓડિયન્સમાં રીચ થઈ છે કે નહીં, એની એન્ગેજમેન્ટમાં ધારો કે જે કમેન્ટ્સ હોય એ આપણે જે ટાર્ગેટ કરી રહ્યા છે એ ટાઈપના ફોલોઅર્સમાંથી આવી રહ્યો છે કે નહીં. સમટાઈમ્સ રેન્ડમ મેલના એવા બધા કમેન્ટ્સ આવતા હોય તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે ભાઈ ઇટ્સ નોટ ધ રાઇટ ઓડિયન્સ. તમારું અત્યારનું જે માર્કેટિંગ બજેટ હોય કે એડવર્ટાઇઝિંગ બજેટ હોય એમાંથી કેટલા % ગોઝ ઓન ડિજિટલ? આઈ થિંક અત્યારે અમારું 20-25% જઈ રહ્યું છે ટોટલ એનું, બિકોઝ વી સ્ટીલ ડુ ધ હોર્ડિંગ્સ અને મેગેઝિન્સ ને બધું, પેપર એડ્સ ને બધું કરીએ છીએ. એના પછીનું સૌથી મોટું બજેટ જે છે એ ડિજિટલ માર્કેટિંગ છે. સો ધીરે ધીરે અમે લોકો એની અંદર બહુ વધી રહ્યા છીએ. એવું થાય છે કે લોકોએ કોઈ તમારા કોસ્ટ્યુમ્સ પહેરેલી કોઈ કે રીલ કરેલી હોય અને એ રીલ જોઈને somebody comes to you saying that I want to buy this? એક મિનિટ, હું એનું ક્લાસિક એક્ઝામ્પલ છું. મેં એમનું એક કેમ્પેન કરેલું, બાંધણીવાળું કેમ્પેન. ડુ યુ રિમેમ્બર ધેટ? આઈ થિંક સો. વિકાસભાઈને હાલની તારીખમાં બી એના સ્ક્રીનશોટ્સ મળતા હશે, એ હું 100% શ્યોર છું. બિકોઝ મેં મારી કેટલી બધી બ્રાઇડ્સને એકચ્યુઅલી એ સેમ પીસ પહેરેલો જોયું છે ને એમને એવું કીધું આ નથી અમે તમને પહેરેલું જોયેલું. યુ રિમેમ્બર ધેટ? આઈ નો. એણે મને એ વખતે એમ કીધું કે આ તો કે હું બ્રેન્ડની જગ્યાએ મારે જવાબ આપવો પડશે કે કેટલાનું છે, શું છે. હા, મારે એને ફોર અ સર્ટન પીરિયડ ઓફ ટાઈમ લાઈક ઓટોમેટિક મેસેજમાં @asopaalo લખવું પડ્યું હતું બિકોઝ પી પ્રાઇસ પ્લીઝ કરીને એક આવે. પીપી ઇઝ પ્રાઇસ પ્લીઝ. અલે તમને આ નથી ખબર? પીપી મારા માટે પીપી એટલે વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પ્રાઇસ પ્લીઝ એવું લખવાનું લોકોને કંટાળો હોય એનું શોર્ટ ફોર્મ છે પીપી, એટલે યુ હેવ ટુ સેન્ડ ધેમ. સો મને અને પછી અગર હું સપોઝ કે મને પ્રાઇસ ખબર બી છે, હું લખું તો એ મને બીજા સવાલ પૂછે કે આ કલરનું આ સાઇઝ. સો આઈ વોઝ લાઈક @asopaalo was for a long period of time and that was a very successful campaign that we did together. So fashion ની અંદર આવા કયા નાના નાના વર્ડ્સ છે કે જે જનરલી લોકો યુઝ કરતા હોય છે? SFS, which is shout out for shout out. Okay, then TTYL, when I don't want to talk to people, talk to you later. So But that that is point comes a lot of times in fashion also. Like, I don't want to talk right now, talk to you later. then what else? અરે કેટલું બધું છે આવું. બોલ. It's so funny. હવે આવું તો મને અચાનકથી પૂછશો યાર. All three of us are not Gen Z. But chances that આપણા ત્રણમાંથી કોને સૌથી વધારે ખબર હશે, that is you. Sad. No, Yeah. exciting. Because you work with such young people. બધા જ નાના જોડે જ કામ કરું છું. હું પોતે બી એ લોકોને એવું કીધું જેન ઝી, એટલે મને જવાબ આપશે કે યા આમ લાઈક ઓકે. So now he has good experience of Gen Z. મને બહુ બધી વસ્તુ એમની ગમે બી છે, પણ મને ખાલી કામ કરવું એ લોકો જોડે નથી ગમતું. કેમ? આઈ લાઈક દે ચૂઝ ધેમ સેલ્વ્સ એન્ડ ધીસ એન્ડ ધેટ. હું બધું જ સમજુ છું, પણ દર વખતે ભાઈ કામ કોણ કરશે? લાઈક એમની જોડે કામ કઢાવવું થોડું અઘરું છે. What's your experience? આઈ ડોન્ટ થિંક સો. આઈ થિંક અઘરું છે એવું નથી. દે આર મોર ક્લિયર, બહુ સ્ટ્રેટ ફોરવર્ડ છે. સપોઝ તમે એમને કોઈ કામ આપો ને તો એ કામ 100% એ પૂરું કરી નાખશે. પછી શું હોય, પછી એમને એમનું કરવા જોઈતું હોય. અને એઝ અ મિલેનિયલ્સ ઓર બીજા બધા આપણે યુઝ ટુ શું છે ખબર છે કે આપણે કોઈને 12 થી 5 જોબ પર રાખ્યા હોય ને અને એણે એનું કામ 12 થી 2 પૂરું કર્યું હોય ને
પછી એ ફ્રી થઈ જાય ને એટલે તમને એમ થાય કે આ કેમ ફ્રી ફરે છે, આ 3 થી 5 ફરે છે કેમ free? એને બીજું કામ આપી દો. યુઝ ટુ વિથ ઇટ. હા, હવે એ જ પહેલાના લોકો 12 થી 5 માં કામ તમારા સ્ટોરની અંદર હવે એવી નવી જનરેશન આવી છે કે જેને બીજી જનરેશનની સાથે આવો પ્રોબ્લેમ થતો હોય? મારી ઘણા બધા લોકો એવા છે, ઘણી યંગ છોકરીઓ એવી છે કે જે અમારા સ્ટોર પર કામ કરતી હોય અને એ લોકોને બહુ અઘરું ફીલ થતું, એટલે એ લોકો એમને જે કામ આપ્યું એ પૂરું કરી દીધું હોય, પણ પછી શું હોય કે પછી દે આર ફ્રી, તો બીજા બધા લોકોને એમ થતું હોય કે આ કેમ ફ્રી ફરે. આઈ એમ આસ્કિંગ ધીસ બિકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ નો કે એમાંના કેટલા એવા છે કે જે એને આસોપાલો હવે એટલા માટે જોઈન કર્યું છે બિકોઝ દે ઓલ્સો વોન્ટ ટુ બી એન ઇન્ફ્લુઅન્સર. અમારે ત્યાં ઘણા બધા લોકો This is happening to me right now in my salon. અમારા ત્યાં ઘણા બધા એવા લોકો કામ કરતા હોય છે કે સપોઝ એમને બેકગ્રાઉન્ડ ડિઝાઇનરનું છે, એમને દે વોન્ટ ટુ એમનું કેરિયર ડિઝાઇનિંગમાં કરવું છે, પણ ધેન ઓલ્સો દે કમ હિયર કે ઓન જસ્ટ અ ફ્લોરના કામ પર આવું છે, ઓર મે બી સ્ટાઇલિંગ કરવી છે, તો કારણ કે એ લોકોને બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ખ્યાલ આવતો હોય છે કે કસ્ટમરની નીડ શું છે, કસ્ટમરની જોડે વાતચીત કેવી રીતે કરવી, હાઉ ટુ કન્વિન્સ ધેમ, એમને રાઈટ વસ્તુ રાઈટ સ્ટાઇલિંગ કેવી રીતે કરવી, તો એ બધી જે પ્રેક્ટિકલ વસ્તુઓ જે છે ને એ ફ્લોર પરથી શીખવા મળતી હોય છે, એ ખાલી ડિઝાઇનિંગ પરથી નથી મળતી હોતી, અને એનાથી તમારું ડિઝાઇનિંગ બેટર થતું હોય છે, બિકોઝ it's a very But this is the good side of it. I am saying, is it also the nuisance side of it that તમારી પાસે એ જે જનરેશન આવી છે એ કોન્સ્ટન્ટલી બિઝી ઇન themselves છે? એટલે જ મેં What કીધું ને better કે place than Asopalo to do that? એટલે ઘણા બધા લોકો એવી રીતે કામ કરતા હોય છે અને કે જેમાં સેલ્ફીઝ જ ચાલ્યા કરતા હોય. Look at It's her. part of it. See, એમાં એવું નથી, એજન્સીમાં બી તમને ક્યાંક કોઈ નાના મોટા એવા ઇસ્યુ મળવાના છે કે ભાઈ બહુ મૂડી હોય છે, એ અગ્રી, ઘણી વખત એવું ફાઇન્ડ આઉટ આપણે કરતા હોઈએ કે બહુ મૂડી હોય છે, બટ દેટ્સ ઓકે. એવી રીતે તો હવે આપણા મિલેનિયન્સમાં બી તમને એવી રીતે કેટલાય પ્રોઝ એન્ડ કોન્સ છે જ. Sure. સો આઈ ડોન્ટ બટ ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ કે કોઈ આવનારી જનરેશન જે છે એ પ્રીવિયસ જનરેશન કરતા okay. You say, what is happening at your salon? એ જ બસ સેલ્ફીઝ, એમનું કોન્ટેન્ટ વેર યુ રિયલાઇઝ કે અરે પણ બ્રાઇટ હજુ આ બેઠી કામ છે? પત્યું નથી ભાઈ. હા બ્રાઇટ બેઠી છે, હા આંખો બંધ કરી દે. હા હા યા I've seen it. That she would say that કે અરે ભાઈ આ બેઠી છે, તમે શું કરો છો? યા The kind of monies that you can generate with your independent business, જે salon business છે કે એની કમ્પેરિઝનમાં ઇન્ફ્લુઅન્સર તરીકે કે ક્રિએટર તરીકે when you look at your business, તો એ આના કેટલા % છે? Has it become the same? Has it taken over? Or there is long way to go? ના ના, I will say like I am a more successful salon owner than being an influencer. Percentage માં તો એ કેવી રીતે નાખીએ, because I have like 30 people staff and here I'm working alone. So એ બંને વસ્તુની તો comparison. But then you also get to do collabs and interact with a lot of others creators and influencers. See, there are people who have like other businesses and are influencer from the similar thing only like me. એ બંને વસ્તુઓ કરી રહ્યા છે. હું એકલું ઇન્ફ્લુએન્સર ના કહેવાય શકું, હું મેકઅપ આર્ટિસ્ટ. Of course, you have your own identity. હા, Correct. then this comes. But there are people જે લોકો 100% આ જ કરી રહ્યા છે. Nothing else. 100% influencing. There are really good people also and there are really below average જેમને ખબર જ નથી કે actually કઈ દિશામાં જવાનું છે to do better influencing. So like I said, they are doing everything. They will go and sell like a soap also. એ લોકો જઈને સાબુ પણ વેચશે, શેમ્પુ પણ વેચશે, સોનાનું ઘરેણું બી વેચશે, 50 લાખની ગાડી બી વેચશે. It does not make sense to me. કે એક નીશ એ લોકો ક્રિએટ કરી લે જેમ એમને ખબર પડી જાય કે ઓકે ધીસ ઇઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ઇન્ફ્લુઅન્સ, ધેન દે કેન ગો રિયલી અહેડ. જો તમારું કોન્ટેન્ટ સિમિલર લાઇન ઉપર જ છે. Do you see the brands are more aware કે એ લોકો કઈ પ્રકારની વ્યક્તિ પસંદ કરે છે ને એનું કઈ પ્રકારનું એનું niche બહુ છે? મિક્સ્ડ છે, બહુ જ મિક્સ છે. ધેર આર એની પીપલ awareness હજી ઓછી છે. જે લોકો કંઈ પણ કરી રહ્યા છે, મને એવું થાય કે પણ તારા પેજ ઉપર આ પર્સન કેમ છે? આઈ વુડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ. પણ
એ જ કે હવે એવા લોકો પણ છે જે એવું માને છે કે એની કોન્ટેન્ટ ઇઝ ગુડ કોન્ટેન્ટ લાઈક એની પબ્લિસિટી ઇઝ ગુડ પબ્લિસિટી પછી નેગેટિવ જ હોય કે જે કંઈ બી હોય પણ ધેર આર બ્રાન્ડ્સ જે લોકો બહુ અવેર પણ છે પોતાના પેજ માટેથી મારો મતલબ છે પોતાની પબ્લિસિટી માટે કે મારે કેવા લોકો જોડે એસોસિએટ કરવું છે લાઈક આસોપાલો ઇઝ વન ઓફ ધેમ આસોપાલો વિલ નોટ હેવ એની વન ઓન ધેર પેજ બટ આઈવ સીન પીપલ who have anyone on their page and I'm like okay Yeah, like there are many brands like them કે જે દરેક કોલેબ એક્સેપ્ટ નથી કરવાનું અથવા તો દરેક સ્ટોરીને રીપોસ્ટ નથી કરવાનું ઓર કદાચ એને ખાલી સ્ટોરીની અંદર નાખશે પણ કોલેબની અંદર નહીં લે because it maybe it is not shot at a certain with a certain light or a certain idea કે maybe it's just a તમારા passing shot. એસ્થેટિકને મેચ બી તો કરવું જોઈએ ને વેન યુ આર વર્કિંગ વિથ લાઈક ડિફરન્ટ પીપલ એ તમારા એસ્થેટિકને મેચ કરે તો એ કામનું છે ને and not everyone will understand your aesthetic because they have their own thing. Correct. Have you had bad experiences with creators? They've used your product and it's been damaged or they've misused it or કોઈ એક ઇવેન્ટમાં પહેરવા માટે લઈ ગયા હોય અને ઇવેન્ટ પતી ગયાના એક દોઢ મહિના સુધી ગાર્મેન્ટ પાછું ના આવે કાં તો આવે તો બહુ જ ખરાબ પોઝિશનમાં આવે સપોઝ કોઈકને અમે એમ જનરલી કહેતા હોય કે ભાઈ વી લાઈવ પરફોર્મન્સ કે આ તે બધું હોય એક્ઝામ્પલ નવરાત્રી છે આપણા ત્યાં નવરાત્રી હોય તો વી ડોન્ટ ગીવ પણ સ્ટાર્ટિંગમાં જ્યારે અમે આપતા ત્યારે અમે એમને કહેતા કે ભાઈ તમે સ્ટેજ ઉપર હો ત્યાં સુધી ઇટ્સ ઓલ ઓકે પછી તમે ગ્રાઉન્ડ ઉપર જ જઈને તમે એન્થુઝિયાઝમ બતાવો અને પછી તમે ત્યાં ગરબા કરવા જાઓ તો બહુ પતી જાય કરેક્ટ સો બિકોઝ ઇટ્સ એ વખતે ફ્રી કોલાબ બી થઈ હોય સપોઝ મેં બી ચાર્જ ના કર્યું હોય એણે બી ચાર્જ ના કર્યું હોય અત્યારે બંને બાજુ રિવર્સ બી છે મારી પાસે ઘણા ઇન્ફ્લુએન્સર એવા બી આવે છે કે હું બાય બી કરી લઉં તો મને જસ્ટ ગુડ પ્રાઇઝિંગમાં આપી દો ને આઈ બાય દે વિલ ગીવ મી મની ઓલ્સો સો એ વખતે તો આ બધું થતું હોય તો એ વખતે એવા એક્સપિરિયન્સીસ રહ્યા છે કે ના કીધું અને તો એ ગરબા કરતા હોય ગાર્મેન્ટ એકદમ ખરાબ થઈ ગયું હોય જે પાછું એને વેચવું પોસિબલ ના હોય એટલે એ વખતે પછી અમારે એને એઝ અ કોસ્ટ ગણવી પડે કે સો એન્ડ સો કોસ્ટ થઈ ગઈ એમ 1-1.5 મહિના પછી આઉટફિટ પાછું જતું હશે ત્યારે બી ડ્રાય ક્લીન કરેલું નહીં ઘણા મૂવીઝ અવેર પર્સન છું જેને ઘાઘરાનું બોટમ હંમેશા બગ કરે યુ નો ધીસ સો વેલ લાઈક મારી આજુબાજુમાં 3 લોકો ઊભા જ હોય જેને આમ ઘાઘરો આમ કહીને ઉચકેલો હોય યા ઉપર એને પિન કરી દે હા ક્રોકોડાઇલ પિન કરી દે તમે કોઈ બીજાની કોઈ બીજાનું પાછી આપવાના છો લકીલી લાઈક મારે ક્યાંય બહાર નથી જવાનું હતું બટ દેર આર લોટ ઓફ કોન્ટેન્ટ ક્રિએટર જે કપડાં પહેરીને બહાર જતા હોય છે and I've seen really bad stuff. એક એક્સપિરિયન્સ એવો બી રહ્યો હતો કે બહુ એક સેલિબ્રિટીનું નામ તો નહીં લઉં ઇટ વોઝ શી વોઝ અ બિગ સેલિબ્રિટી પણ હવે એમને ગાર્મેન્ટ લીધું હવે ગાર્મેન્ટ લેતી વખતે દે ટોક કે ભાઈ મને આવું જોઈએ છે એટલું બધું ઇન્વોલ્વ થયા મારો લુક આમ મને જોઈએ છે મારો લુક આમ જોઈએ છે એ બધું જ આપણે કર્યું એના પછી આપણે એમ કીધું કે જરા ગાર્મેન્ટને સાચવજો કારણ કે આ બહુ જ એક્સપેન્સિવ ગાર્મેન્ટ છે દેશ દેટ આ અને પછી જ્યારે મહિના પછી ગાર્મેન્ટ આવે ને અને એની અંદર ખરાબ થયેલું હોય તો એની સેક્રેટરી જ વાત કરે એ પોતે ફોન પર ના હોય કે ભાઈ શી ઇઝ બિઝી એટલે વી વર લાઈક વોટ એટલે અમુક વખતે એવું થાય યુ ફીલ થાય પણ દેટ્સ પાર્ટ ઓફ બિઝનેસ સો આવા કિસ્સામાં ઇફ દેર ઇઝ એન એજન્સી ઇન બિટવીન દેન ઇટ્સ હેલ્પફુલ રાઈટ બહુ ફરક પડે કારણ કે પછી એ માથાકૂટ એ લોકો કરે એજન્સી હોય તો એટલીસ્ટ તમે અપફ્રન્ટ તમે કહી શકો છો કે યુ હેવ ટુ પે ફોર ધીસ અને એ લોકો કરતા બી હશે એટલે મેં તમને કીધું ને કે એજન્સીના પ્લસ અને માઇનસ બંને પોઈન્ટ છે જ યુ ઓલવેઝ ઘણી વખત બહુ સારું બી પડતું ડુ યુ સી કે આટલા બધા ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ કારણ કે અત્યારે હવે છે હમણાં વેન વી વર ડુઈંગ અનધર એપિસોડ વન ઓફ ધ ગાય સેડ હર ઘર ઇન્ફ્લુઅન્સર કે એટલા બધા ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ છે કે યુ કેન સે દેટ હવે એવા કિસ્સાની અંદર તમે આવનારા 4-5 વર્ષની અંદર આ ઇન્ડસ્ટ્રી સાથે કઈ પ્રકારના ચેન્જીસ જુઓ છો Her girl influencer is a real thing. Who is influencing who? That's why I was saying like people are trying in અરે હું કેટલા બધા લોકોને એવો ઓળખું છું જે છેલ્લા 1 વર્ષની અંદર came into influencing minimum 50 and like no background nothing then I'm like who are you influencing exactly એમની એવી કોઈ રીચ પણ નથી એમનું એવું કોઈ would this damage the industry? Yeah, it does. People stop taking influencing seriously because તમે બધાને જ તો એ કરતા જોઈ રહ્યા છો
would that also impact the bigger creators? કે જે લોકો No. You cannot damage a shark or crocodile. so which means it is નાના ઇન્ફ્લુએન્સર જે કંઈક મોટા બનવાના વેમાં છે એમની વચ્ચે બહુ બધું આવશે બીકોઝ સો ફર્સ્ટ મૂવર એડવાન્ટેજ જેટલા લોકોનો છે જે ઓલરેડી એસ્ટાબ્લિશ છે એ લોકો માટે ઇટ્સ એમને નોટ અ કોઈ પ્રોબ્લેમ ફરક પણ નથી નવા જે પડવાનો. આવી રહ્યા છે એને માટે એક બહુ મોટું પુલ છે કે જેની અંદરથી એની એમને બહુ માટે હું મોટો એક રસ્તો રીઝન કાઢવો કહું જે નવા હર ઘર ઇન્ફ્લુએન્સર વાળી જે વસ્તુ છે એમાં એવું છે કે દે આર ડુઈંગ ઇટ ફોર ફ્રી ઓલ્સો ઇન ધ બિગિનિંગ દે વિલ ડુ ઇટ ફોર ફ્રી સો દેટ જે બિચારા અત્યારે એકચ્યુઅલી ઇન્ફ્લુએન્સિંગને સિરિયસલી લેવા માંગે છે એમની જોડે જોડે કોમ્પિટિશનમાં ફ્રીવાળા લોકો છે તો ઓબ્વિયસલી લોકો ફ્રીવાળા લોકોને ચૂઝ કરશે ને અગર બંનેનું સિમિલર રીચ જ છે તો જે એકચ્યુઅલી ઇન્ફ્લુએન્સિંગમાં જ આગળ જવા માંગે છે એમને તો પૈસા નહીં જ પણ મળે. બધાની એવી જ સમજણ છે ને કે શરૂઆતમાં બધા બધું ફ્રીમાં કરે પછી ધીરે 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 યુ રીચ અ સર્ટન સ્પેસ દેન યુ સ્ટાર્ટ મેકિંગ મની એવું જ હશે ને If you are good, add tax also. You're good at it. ઇફ યુ ગુડ When you're એન્ડ યોર ટેક્સ ઓલ્સો Yeah. વિચ ઇઝ ટ્રુ સ્ટાર્ટિંગમાં તો શું છે તમારે બેઝ બનાવવા માટે ફ્રી કોલાબને લોકો કરતા જ હોય છે કારણ કે હવે એ લોકોને બી એ લોકોને બી લોકોને બતાવવું હોય છે દે ઓલ્સો નીડ અ બ્રેન્ડ કે જે ઘણી મોટી બ્રેન્ડ હોય અને એમનું કોઈ કેમ્પેન કરે તો એનાથી એમને એક પ્લેટફોર્મ મળે તો હવે એના માટે અને એને કારણે બીજી બ્રાન્ડ્સ પણ એ લોકોને સિરિયસલી લે કે આ આટલી મોટી બ્રાન્ડ સાથે કામ દરેક કરે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં આ વસ્તુ હોય છે ઇટ્સ નોટ અબાઉટ ધ ઇન્ફ્લુઅન્સ Sure. તમે ધારો કે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં જાઓ તો Acting. કેટલી વખત આપણે જોયા છે કે કેટલાય મોટા એક્ટર્સ જે અત્યારે લેજન્ડ્સ છે એ લોકોએ કેવા કેવા કામ કરેલા છે એમના સ્ટ્રગલ ટાઈમમાં ફ્રી ઓફ ચાર્જમાં કામ કરેલા છે જસ્ટ એક ફ્રી અપિયરન્સમાં કોઈ એક એક ભીડની અંદર ક્યાંક એક ઊભું Krishnadev હોય. Yagnik had mentioned to me, KD, who is one of the most successful Gujarati film directors, he said એને છેલ્લો દિવસ ₹1 કરી દે હા ₹1 એક્ઝેક્ટલી he said I did not want money, I wanted to direct a film અને મને જો કોઈ આપતું હોય તો એના માટે I was ready because I knew કે મારે આ એકમાં જ એ કરવાનું છે then Iconic I am going to be the movie person in ₹1. Huh? Iconic movie. yeah કેટલું yeah but I'm saying કે it's the opportunity cost that you pay ધેટ્સ ધી કારણ કે એને opportunity મળી ને તમે સ્ટ્રગલ ટાઈમમાં વેન યુ ડોન્ટ હેવ એનીથિંગ વોટ યુ વિલ ઇન્વેસ્ટ યુ વિલ ઇન્વેસ્ટ યોર ટાઈમ યુ વિલ ઇન્વેસ્ટ your talent your skill સો યુ હેવ ટુ ઇન્વેસ્ટ ધેટ Correct. અને સ્ટ્રગલિંગની અંદર ધેટ્સ ધ પાર્ટ ઓફ ઇટ Correct. સો એમાં ઇટ્સ નોટ અ બિગ ડીલ ઇટ્સ નોટ અ બિગ ડીલ તમારે એમાંથી પાસ થવું જરૂરી છે એમાંથી તમે શેપ અપ થશો ઘણા બધા ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ એવા છે કે દે ડોન્ટ નો એ લોકોને એવું લાગતું હોય છે કે જસ્ટ ફોટોશૂટ કર્યું કાં તો જસ્ટ કોઈક એક પોસ્ટ મૂકી દીધી એટલે તમે ઇમ્પેક્ટ કરી રહ્યા છો બીજા બધાની લાઈફમાં અને અત્યારે ઘણા બધા લોકો હવે એટલું બધું માર્કેટમાં અવેરનેસ આવી છે આઈ ફીલ કે હવે લોકોને એવું ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે ઇન્ફ્લુઅન્સિંગની અંદર ધ મેજર પાર્ટ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ ઇઝ સ્ટોરી ટેલિંગ સો વેન યુ નો ધ સ્ટોરી ટેલિંગ તો તમને ખ્યાલ આવી જાય કે તમને ખરેખર શું કરવું છે સપોઝ તમે કોઈ ગાર્મેન્ટ ઉપર પોસ્ટ કરો છો તો હજારો કરોડો લાખો લોકો એ પોસ્ટ ફોટોશૂટ કરીને કરી શકે છે પણ ધારો કે તમે એ પ્રોડક્ટ વિશે સ્ટોરી ટેલિંગ કરો છો તો તમે એ હજારો લાખોમાંથી તમે છે ને એ 100 જણના પૂલમાં આવી જાઓ છો કે નાવ યુ આર ડિફરન્ટ બીકોઝ નાવ યુ આર નોટ ઓનલી શોઈંગ દેટ ગાર્મેન્ટ you're not selling you're it. not selling a garment you are You are engaging someone in a story. તમે સ્ટોરી ટેલિંગ કરી રહ્યા છો તમે એક તમારી આર્ટ એમાં એક એડ ઓન કરી રહ્યા છો So, as Asopalav, you do believe in subtle integration rather than somebody straight selling your garment as an ad. 100% હું મારી ટીમને આ લોકોને કહેતો જ હોઉં છું કે ભાઈ સ્ટોરી ટેલિંગ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ નો ડાઉટ એક દિવસમાં થઈ જાય એવી વસ્તુ નથી આ વસ્તુ કેવી છે કે તમે કરતા જાઓ એટલે 6-12 મહિને તમને આ વસ્તુ develop a skill. ડેવલપ અ સ્કેલ પણ કોઈ પણ ગાર્મેન્ટમાં સપોઝ ઇફ યુ આર હેવિંગ એક બનારસી લહેંગો જે છે એ બનારસી લહેંગો એક સમજો રેડ કલરનો સરસ બનારસી લહેંગો અને એનું એક પોસ્ટ મૂકી દીધું બહુ સારી જ્વેલરી લગાવી દીધી બહુ સરસ મેકઅપ કરી દીધો અને એક મોડલ બહુ સારી ગુડ લુકિંગ મોડલ અને એણે પિક્ચર બતાવ્યું તો લોકોને હવે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ નથી લોકોને હવે એમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે કે આની પાછળની સ્ટોરી શું છે આ લહેંગા બનાવવા પાછળની સ્ટોરી શું છે એને આ કેમ મેકઅપ કર્યો આ રેડ લહેંગા સાથે કેમ આ જ્વેલરી એને ચોઈસ કરી કેમ એને ઓવરઓલ બેકગ્રાઉન્ડ આ લીધું છે એને કેમ શું એસ્ટાબ્લિશ કરવા માંગે છે
બિકોઝ હવે લોકોને એક ક્યુરિયોસિટી છે કે તમે શું એસ્ટાબ્લિશ કરવા માંગો છો. સો હવે આઈ ફીલ કે ટુ સેલ અ પ્રોડક્ટ you are not selling a product, rather you are selling emotions, you are selling stories. So એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. લોકો પૈસા ખર્ચીને ધારો કે કોઈ ગાર્મેન્ટ નથી કરી રહ્યા, એ એક્સપિરિયન્સ ખરીદી રહ્યા છે, એ મેમરીઝ ક્રિએટ કરી રહ્યા છે. સો સપોઝ મારા ત્યાં કોઈ ક્લાયન્ટ આવે છે તો એ ખાલી એક પ્રોડક્ટ લઈને જાય છે એવું નથી, એ એક બહુ જ જોરદાર મેમરીઝમાં ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યું છે. એબ્સોલ્યુટલી. સો ધ સેમ વે વિથ ધ ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ માર્કેટ. એટલે મારી પાસે લગભગ 150 જેટલી સાડી હશે અને એમાંથી સૌથી વધારે અગત્યની એ સાડી છે કે જે મારી નાની પહેરતી હતી, પછી મારી નાનીએ મારી મમ્મીને આપી અને પછી એની પાસેથી મારી પાસે છે. મને ખબર છે કે હું અત્યારે પહેરવા જઈશ તો તરત ચિરાઈ જવાની છે, એટલે ખાલી એ મારા કબાટમાં છે, હું ખાલી આમ લઈશ અને વાલી કરી પાછી મૂકી દેવાની. બટ ઇટ્સ ટ્રુ, કારણ કે જ્વેલરી અને સારીઝ આર સમથિંગ કે જે તમારી સાથે જનરેશનમાં જવાનું છે. એ જ લોકો એને જ કદાચ ઇવેન્ચ્યુઅલી એમાંથી કદાચ કંઈ મોડર્ન આઉટફિટ કરાવડાવશે કે એને દુપટ્ટો કરાવડાવશે કે સમથિંગ બટ ઇટ્સ ઓલવેઝ ગોઈંગ ટુ સ્ટે ઇન યોર ફેમિલી. ડેફિનેટલી, બિકોઝ એક મેમરી ક્રિએટ થઈ છે અને એ પ્રોડક્ટ કે વસ્તુ સાથે તમારી એક મેમરી ક્રિએટ થયેલી છે અને લોકોને હવે એનું જ ઇમ્પોર્ટન્સ છે. Also, you have a memory of moments, right? કે even if it is not generational, પણ તમે કઈ ઉંમરના હતા જ્યારે તમે આ લીધેલું, અથવા તો તમે કયા સંજોગોમાં આ પહેરેલું, એ વખતે બીજી શું ઘટના ઘટેલી, લાઈક સ્મેલ ઓર લાઈક સો ઇટ ટેક્સ યુ બેક ઇન ટાઈમ. આનલે મને ને મારા મધરને એવું સજેસ્ટ કરેલું કે તમે બંને જણા દર વર્ષે એક શૂટ કરાવો સાથે, કારણ કે બોથ ઓફ યુ આર ગ્રોઈંગ ઇન એજ અને યુ વિલ હેવ એન એન્ટાયર સિરીઝ ઓફ દેટ, કારણ કે શી ઇઝ ડુઈંગ દેટ વિથ હર મધર. I do whenever my mother comes from US. દર વર્ષે અમારું એક શૂટ થાય. તમારું પહેલું શૂટ મેં તો કર્યું. પહેલું નહીં, મેં જ બધા કર્યા છે બધા, રાઈટ. અને ઓલ્સો વી ડીડ દેટ ફોર આસોપાલવ. You and your mother wearing the asopalo something. અને એ પણ મેકઅપ ને હેર મેં કરેલું. કરેક્ટ બટ દેટ વોઝ ડન ઓલ્સો વિથ ધ સેમ પર્પસ કે એ ઇમોશન જે છે એક મધર ડોટરને કંઈક ગિફ્ટ કરે છે કે ડોટર મધરને કંઈક ગિફ્ટ કરે છે. હાઉ ડઝ દેટ ફીલ? આ સ્ટોરી ટેલિંગ જે છે એ તમારા બંનેના બિઝનેસની અંદર, પ્રોફેશનની અંદર અલગ અલગ રીતે વપરાય છે. તે ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ કરી છે કે જેને એકચ્યુઅલી તારા પ્રોફેશન જોડે બહુ નથી લેવા દેવા. ઇન ટર્મ્સ ઓફ સેટઅપ ઓલ્સો, કે એમાં ડ્રામા વધારે હોય, દે આર મોર સિનેમેટિક, દે હેવ અ સ્ટોરી વિચ ઇઝ ફાર અવે ફ્રોમ યોર સલો ઓર ધ ગ્લેમ લાઈફ. But do you remember the one that I did with Abhinay? Yes. So Abhinay Banker કરીને એક actor છે, who looks a replica of my father. Actual real life માં. I will show you both of the photographs and you'll understand. So I created on my mother's 40th anniversary. My father તો obviously like 1999 માં passed away when I was 13 years. So એ લોકો લવ લેટર્સ બહુ લખતા હતા. મને ખબર છે કે અમારા ઘરમાં એક કલેક્શન છે જેની અંદર એમને એકબીજાના લખેલા લેટર્સ જ્યારે કોર્ટશિપ પીરિયડમાં હોય ત્યારના, અને થોડા એકાદ બે એવા ક્રેઝી સ્ટોરીઝ મેં જ્યાં સાંભળેલી છે એ બધીમાં એકચ્યુઅલી માય મધર ઇઝ મી એન્ડ અભિનય બેન્કર ઇઝ માય ફાધર. એવું એક સ્ટોરી ટેલિંગ કરતું 3 રીલ્સ બનાવી હતી. એન્ડ યુ હેવ નો આઈડિયા, મારી મમ્મીએ મને ફોન કરીને એવું કીધું તું કે આ કેટલો તારા પપ્પા જેવો લાગે છે, આ રીલ મેં 50 વાર જોઈ. મેં કીધું બકા આનો વિડીયો બનાવીને મોકલને હું અભિનય ભાઈને મોકલું કે ઇટ લુક્ડ એન્ડ ઓ માય ગોડ ઇટ ટર્ન આઉટ સો બ્યુટિફુલ. એની અંદર લાઈક મેં સારીઝ બી તો તમારી જ પહેરી હતી, મારી પહેરી હતી. બટ ધીસ ઇઝ વાય સ્ટોરી ટેલિંગ ઇઝ સો ઇમ્પોર્ટન્ટ બિકોઝ યુ કેન રીક્રિએટ સમથિંગ જેનો કોઈ ચાન્સ નથી રીક્રિએટ થવાનો. મેં રિમેમ્બર લાઈક મારી મમ્મી અને મારા પપ્પા એકબીજાને આમ 4-1 મહિના પહેલાંથી ઇન્ફોર્મ કર્યું ને કે ફલાણા ઢીમકા દિવસે આપણે આ જગ્યાએ 2 કલાક માટે એક બસ સ્ટેન્ડ ઉપર પાસ થઈશું જ્યાં બંને પોતપોતાની જગ્યાએ જઈ રહ્યા છે. નાવ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ વોટ આઈ એમ સેઇંગ. લાઈક લેટર્સથી એ લોકોને એવું લેટર્સથી ખબર હતી. અને આજનો જમાનો જુઓ, એ લોકોએ એ જમાનામાં કોર્ડિનેટ કર્યું હતું બાય લેટર્સ કે આપણે ફલાણા ઢીમકા દિવસે આ બસ સ્ટેન્ડ ઉપર 2 કલાક માટે મળી શકીએ છીએ. એનું એક રીલ છે.
Yeah. and it was so beautiful. મને પ્રાઉડ ફીલ થયું હતું ફોર દેટ સ્ટોરી ટેલિંગ દેટ આઈ એન્ડ મારા મોમના 40th એનિવર્સરી ઉપર એ રીલ્સ મેં એમને ગિફ્ટ કરી હતી બિકોઝ હું બીજું કંઈ તો કરી શકું એમ નથી. સો ધીસ ઇઝ માય એફર્ટ. સો એ એકબીજાને લેટર લખતા હોય એવું એક રીલ હતું જેની અંદર એ બંને એક ઓટલા પર બેસીને લેટર લખે છે બટ રિયલમાં બંને પોતપોતાની જગ્યાએથી બેસીને લખી રહ્યા છે. Yeah. It was done so beautifully. I was so proud of myself for creating that content, like the best content that I created. Yeah. એવું મને લાગ્યું because my mother thought it was epic. So મને એવું થયું bro આપણે તો ડિરેક્ટર બની ગયા ડીઓપી બની ગયા ભાઈ. સ્ટોરી ટેલિંગ મેં કર્યું. But I think why I'm coming to this is કારણ કે તમારી અંદરથી જે આવતું હોય ને જે તમારું પોતાનું હોય જે તમારી અંદરથી ઉગે દેટ્સ ધ કોન્ટેન્ટ દેટ વર્ક્સ ધ બેસ્ટ ફોર યુ. બહુ બધી વાર આપણે બીજા બધાનું કોન્ટેન્ટ જોતા હોઈએ અને આપણને એવું લાગે કે આ ટ્રેન્ડમાં છે એટલે આ કરવા જેવું છે કે બધા આ જોઈ રહ્યા છે કે બીજા લોકો આ કરી રહ્યા છે. પણ તમારું પોતાનું જે છે જે તમારા જીવનમાંથી આવે છે તમારા અનુભવમાંથી આવે છે તમારી અંદરની એક્સપેક્ટેશનમાંથી ડેવલપ થાય છે એ તમારું યુનિક અને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ કોન્ટેન્ટ બને છે. કારણ કે એમ તમે કોમ્પિટિશન જોવા જાઓ તો રોનાલ્ડો પણ તમારી કોમ્પિટિશન છે અને જેનિફર લોપેઝ પણ તમારી કોમ્પિટિશન છે બિકોઝ એવરીબડી ઇઝ ઓન ધ સેમ પ્લેટફોર્મ. તો એમાં તમે કેવી રીતે યુનિક છો એ તમે તમારી વાર્તાઓથી તમારી વાતોથી તમારા સ્ટોરી ટેલિંગથી કહી શકો છો એન્ડ ધીઝ આર ધ બેસ્ટ ટુ પીપલ ટુ એક્સપ્લેન દેટ ટુ યુ. પણ એમાં ધ બેસ્ટ થિંગ ઇઝ સ્ટોરી ટેલિંગમાં દેવકીના વિડીયો જોવો ને એટલે તમને સ્ટોરી ટેલિંગ એકચ્યુઅલી ખબર પડે કે એ જે રીતે નેરેટ કરતી હોય કોઈ એક વસ્તુને તો તમે સાંભળતા જ જાઓ યુ નો. હું તો બહુ seriously છેલ્લે સુધી પહોંચી. આઇકનિક ફોર ધીસ કે Storytelling, સ્ટોરીટેલિંગની yes, અંદર yes. Thank you. વોટ યુ ડુ કોઈ એક વસ્તુને તમે કઈ રીતે ક્લેરિટી બી આપો છો ઇમોશન્સ બી અંદર ડેવલપ કરી નાખો છો દેટ ઇઝ ફેન્ટાસ્ટિક. થેન્ક યુ. દેટ ઇઝ ફેન્ટાસ્ટિક. થેન્ક યુ સો મચ. When I told my mom like દેવકી જોડે હું એક પોડકાસ્ટ / like આવી રીતે જઈ રહી છું તો એમણે મને એવું કીધું કે પેલા બેન જેના વિડીયો એકદમ ઓન ટોપ પોઈન્ટ લાઈક યુ નો લાઈક ટોપ નોચ બધું જ તમે જ્યારે કોઈ ટોપિક ચાલુ કરો તો એનું જેટલું નોલેજ અવેલેબલ હોઈ શકે છે એટલું બધું એની અંદર હોય એન્ડ યેટ લાઈક એવું નથી કે લાઈક આઈ હેવ સીન પીપલ જે 15મી સેકન્ડે વિડીયોઝ પરથી ભાગી જતા હોય સમટાઈમ 5મી સેકન્ડે બી ભાગી જતા હોય. યુ આર સમવન જેનો 2.5 મિનિટનો વિડીયો હશે ને તો મને છેલ્લે સુધી ખબર હશે કે શું એન્ડ એ બી તો હોવું કેટલું જરૂરી છે એટલું નોલેજ હોવું કેટલું જરૂરી છે અને એને લોકો સાંભળે વેમાં બોલવું લાઈક અ સ્ટોરી ટેલિંગ વે એ બી તો કેટલું જરૂરી છે. ઇટ્સ અ બ્યુટીફુલ આર્ટ. Yeah. હા Yeah. ઇટ્સ અ બ્યુટીફુલ આર્ટ. I'm so glad that all three of us are in the same art then. હું ઘણી વખત જોઉં છું મેં છે ને બધું ઇન્ટરકનેક્ટેડ જ છે. આઈ નો ઇટ ઇઝ ઇન્ટરકનેક્ટેડ. અમે અમારા જૂના એક વખત એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે અમે પેપર એડ્સ આપતા હતા ને ઇન ધ યર ઓફ 75, 85, 90sના હું એ 15 વર્ષની વાત કરું કે 1975 થી 1990 સુધીના જે ગાળામાં ડેડ અને અંકલ ને જે બધા લોકો જે એડવર્ટાઇઝમેન્ટ જે કરતા હતા તો એ વખતની જે આસોપાલવની અમુક એડવર્ટાઇઝમેન્ટના સ્ક્રીનશોટ્સ હું જોતો હતો અત્યારે હમણાં તો એની અંદર છે ને 2 લાઈનની કવિતાઓ લખાતી હતી કે આઈ થિંક એક છે ને કે આસોપાલવ એક વણધંભી વણઝાર છે કે યુ નો સતત અને સર્વત્ર છે. આ તો 1-2 આઇકનિક છે પણ એના સિવાય બી બહુ બધી એના 2 લાઈનની કવિતાઓ લખાતી હતી કે એ વખતે બી હું અત્યારે જોઉં ને તો મને ખ્યાલ આવતો હતો કે સાલું ઇમોશન્સની પાછળ એ ક્લાયન્ટના ઇમોશનને ટચ કરવાનો ટ્રાય હતો. ઇટ્સ નોટ અબાઉટ એ વખતે મેં ક્યાંય એવા પિક્ચર્સ નથી જોયા કે જેની અંદર આમ બતાવ્યું હોય કે સાડી આવી દેખાઈ રહી છે કે આમ છે. એ લોકો એમ બતાવતા હતા કે આ સાડી પહેરીને શું ઇમોશન એ છોકરીના મનમાં શું ઇમોશન છે ને એ શું દર્શાવે છે ને એનો ટ્રાય કરતા હતા. અને મેં જે કીધું ને કે ફેશન ઇઝ અ રિવોલ્વિંગ ડોર અત્યારે હું જો જોઉં છું ને તો 2026માં પાછું આ જ ટ્રેન્ડ દેખાઈ રહ્યો છે મને કે લોકો હવે છે ને પ્રોડક્ટ કરતા એની પાછળની ઇમોશન શું છે સ્ટોરી ટેલિંગ શું છે શું ફીલ કરી રહ્યા છો એ બધી વસ્તુ ઉપર જ લોકો કામ કરી રહ્યા છે અને આઈ થ્રિલ્ડ. Yeah, absolutely. Anil, what kind of setup do you have? Technically, when you shoot your reels or so you started with mobile phones or Sidhu? Started with mobile phones and then understood the importance of quality
which requires lights, which requires good equipments, which require like good amount of camera, lenses, everything. Light નું setup મારું તું જાતે પણ એને માટે થઈને ફોટોગ્રાફી શીખી હા because you're very good at it now. yeah. I can do everything. Yes. It's like if you're a biker, you should know how to use your bike. Of course. That way you understand how are you gonna shape your craft. અગર મને ખબર જ ના પડતી હોય કે what is this lens gonna do to my length of the outfit that I'm wearing. તો એનો પોઈન્ટ શું છે? તમને બધી બાજુનું ઓકે, તમે જ્યારે મેકઅપ આર્ટિસ્ટ હો ત્યારે તમને ફોટોગ્રાફીનું અને સ્ટાઇલિંગનું નોલેજ હોવું બહુ જરૂરી છે. તો તમે બીજા માણસને કહી શકો કે આવી રીતે કર કે આવી રીતે કર. તું આ એંગલ પર ઊભો રહીશ તો મારી હાઇટ લોંગર લાગશે, સો ધ આઉટફિટ કેન બી પોર્ટ્રેટ વેલ. અગર હું 5 ફૂટ 4 ઇંચની છું પણ હું બતાવી શકતી નથી પોતાની જાતને 5 ફૂટ 4 ઇંચની બી, હું અગર થોડી વધારે શોર્ટ લાગું છું પણ આઈ એમ સપોઝ ટુ લુક 5'8" or 5'9". હા, એ પોસિબલ છે ઇફ યુ નો હાઉ ટુ વર્ક ઓન કેમેરા. So which means you have invested a lot to learn new things Yes. to become I've better invested at my your art. time. Invested my time in learning this. પૈસા તો વસ્તુઓ તો પછી આવશે પણ આઈ ઇન્વેસ્ટેડ માય ટાઈમ. લાઈક મેં સિન્સિયરલી લોકોને અસિસ્ટ કર્યા છે. મને કોઈ ફોટોગ્રાફર્સ ઓર વિડીયોગ્રાફર્સ એવું લાગતું હોય તો હું એકચ્યુઅલી એની પાછળના 1.5 ફૂટમાં ઊભી હોઉં, એને ડિસ્ટર્બ ના કરું પણ હું એકચ્યુઅલી જોઉં. આઈ રિયલી લાઈક ટુ ઓબ્ઝર્વ થિંગ્સ. સો ઇવન ઇફ લાઈક જ્યારે હું બીજા ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ જોડે કામ કરતી હોય, બિકોઝ હું બેઝિકલી બધા જ જોડે કામ કરું છું. ગુજરાતના એકો એક ઇન્ફ્લુઅન્સર જોડે મેં કામ કરેલું છે એ શ્યોર શોર્ટ ગેરંટીડ છે. મેં એકચ્યુઅલી એમને ઊભા રહીને ઓબ્ઝર્વ કર્યા છે ઓર એકચ્યુઅલી જોયું છે દૂર ઊભા રહીને કે એ લોકો કેવી રીતે કામ કરે છે. ઇન ઓર્ડર ટુ યુઝ દેટ ફોર મી ઓલ્સો આઈ રિયલી ફીલ દરેક માણસમાંથી એક વસ્તુ શીખવાની છે. એકચ્યુઅલી દરેક માણસમાંથી કોઈને કોઈ વસ્તુ શીખવાની છે. તો વાય નોટ દેટ? AI અત્યારે ઘણા બધા ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ જે છે એ પોતાના માટે યુઝ કરી રહ્યા છે અને ઘણાના માટે કોઈ બીજું જ એમને વાપરી રહ્યું છે બિકોઝ દે હેવ નોટ ક્રિએટેડ એની સોર્ટ ઓફ ટ્રેડ માર્કિંગ ઓફ ધેર ઓન AI. ડુ યુ થિંક કે આસોપાલવના એડવર્ટાઇઝિંગમાં કેન AI હેલ્પ? યા ડેફિનેટલી. એટલે એઆઈ જે પ્રમાણે અત્યારે માર્કેટમાં જે ઇવોલ્વ થઈ રહ્યું છે એટલે અમે લોકો બી અત્યારે થોડું ઘણું એનું રિસર્ચ ને એ બધું કરતા રહીએ છીએ. સપોઝ અમારી ઘણા બધા વેબસાઇટ્સની અંદર હવે રોજ ફોટોશૂટ કરાવવું ઇટ્સ નોટ પ્રેક્ટિકલ. કારણ કે હવે રોજ હવે અમારી પાસે રોજની કેટલી બધી ઇન્વેન્ટરી રોજ નવી એડ ઓન થતી હોય. હવે રોજ એ દરેકનું ફોટોશૂટ કરાવું તો એની કોસ્ટ બહુ લાગતી હોય. તો અત્યારે અમે લોકો અમારી વેબસાઇટમાં ઘણા એવા શૂટ્સ એવા નાખેલા છે જે એઆઈ જનરેટેડ પિક્ચર્સ છે અને એને વેન યુ ક્રાઉઝલમાં વેન યુ સ્ક્રોલ તો એનું એકચ્યુઅલ પિક્ચર બી દેખાય. સપોઝ કોઈ હેંગરની અંદર કોઈ એક પ્રોડક્ટ છે એનો એક ફોટો છે અને એને એઆઈ જનરેટેડ એક મોડલમાં કન્વર્ટ કરેલું છે. સો યુ નો ટુ તમારું ક્લાયન્ટનું ફોકસ કે એનું ધ્યાન ખેંચવા માટે એઆઈ જનરેટેડ પિક્ચર છે અને એના પછી સ્ક્રોલ ડાઉન કરીને એકચ્યુઅલ પિક્ચર ઓરિજિનલ. સો એઆઈ વિલ હેલ્પ ઇન આર ઇન્ડસ્ટ્રી વેરી મચ. અને આગળ જતાં અત્યારે જે અમે હજી જસ્ટ બહુ રિસર્ચ એરિયામાં છે કે ભાઈ વી વોન્ટ ટુ ડેવલપ આર એઆઈ અવતાર ઓલ્સો. કે સપોઝ અમારી જેવી બ્રાન્ડ છે કે જે પ્રમોટર્સ કે ઓનર્સ કરતાં બી બહુ મોટી છે. એટલે હવે એમાં અમે લોકો એવું બિલીવ કરીએ છીએ કે ભાઈ કોઈ એક પ્રમોટર કે કોઈ પાર્ટનર એક જ બ્રાન્ડ વિશે કોઈ વાત કરી શકે એવું જરૂરી નથી. તો એ માટે અમને એવું કોઈ એઆઈ અવતાર ડેવલપ કરવો હોય. સપોઝ હવે અમે કોઈ એક બ્રાન્ડ એન્ડોર્સમેન્ટ કોઈ સેલિબ્રિટી સાથે કરીએ અને અમે એવું વિચારીએ કે આજ હવે અમારા માટે વાતચીત કરશે કે અમારા પ્લેટફોર્મ પરથી એ અમારું શોકેસ કરશે, તો એ જરૂર નથી બનતું. કારણ કે છે ને એક બહુ બધા અલગ અલગ બ્રાન્ડ સાથે કામ કરતું હોય તો હવે અમને એમ થાય કે સાલું આ તો એક્સક્લુઝિવિટી નથી, આ તો આમની જોડે બી કામ કરે છે, બીજી બ્રાન્ડ સાથે બી કામ કરે છે, તો ઇટ્સ નોટ અ એક્સક્લુઝિવ ફેસ. તો એના માટે એઆઈ અવતાર અત્યારે જે માર્કેટમાં છે કે એ લોકો એક એઆઈ પ્લેટફોર્મ તમને એક એવું મોડલ બનાવી આપે છે, વ્યક્તિ બનાવી આપે છે કે જે એકચ્યુઅલમાં નથી પણ તમારું એક્સક્લુઝિવ તમારા બ્રાન્ડ માટેનું છે અને એ તમારા માટે સ્ટોરી ટેલિંગ કરશે, એ તમારા માટે શોકેસ કરશે. શું વાતચીત કરવી, વોઇસ ઓવર્સ જે છે, એક પર્ટિક્યુલર વોઇસ એક
થઈ જાય કે ભાઈ આ જ વોઇસમાં દરેક વખતે એ સ્ટોરી ટેલિંગ થાય. તો વી આર વર્કિંગ ઓન દેટ. Does that give you fear that the actual creators will be replaced by AI? ના it does not. It does not. મને ખબર જ છે કે મારે જે સેલ કરવાનું છે યા હું ઓસમ છું એક્ઝેક્ટલી. ટુ બી ફ્રેન્ક ઓકે, મને એઆઈ થી ક્યારે એવું નથી લાગ્યું કે ઓ માય ગોડ ઇટ્સ ગોના ટેક માય જોબ. યસ આઈ ઓલ્સો ફીલ ધ સેમ કે જેવી રીતે આપણે વાત કરી સ્ટોરી ટેલિંગની, હવે સપોઝ દેવકીને અમે જો જોઈએ છે એના પેજ ઉપર ભાઈ જે પ્રમાણે કોઈ પણ ટોપિક ઉપર એ વાત કરતી હોય જે કનેક્ટ થાય છે, તો એ કોઈ ટૂલ એટલું ઇમોશનલી કનેક્ટ નથી કરવાનું ક્રાઉડને. હા, તમારે કમર્શિયલ યુઝ માટે જ્યારે જોઈતું હોય ત્યારે એઆઈ વિલ હેલ્પ યુ. સો કોઈ પણ ટૂલ જે માર્કેટમાં આવે છે એને અડોપ્ટ કરીએ પોઝિટિવ વેમાં તો એ તમારી બ્રેન્ડ માટે એના માટે સારું છે, પણ કોઈના માટે ચિંતાનો વિષય નથી. રિપ્લેસમેન્ટ નથી. એડિશન છે. યા ઇટ ઇઝ એડિશન. ઇટ્સ નોટ અ હ્યુમન રિપ્લેસમેન્ટ. ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ ધેર ફોર હ્યુમન ટુ હેલ્પ ધેમ. સો ડુ યુ ઓલ્સો બિલીવ કે ડિજિટલ માર્કેટિંગ અથવા ડિજિટલ એડવર્ટાઇઝિંગ જે છે એ પણ રેડિયો કે ટેલિવિઝન કે ન્યૂઝપેપરનું રિપ્લેસમેન્ટ નથી, ઇટ્સ જસ્ટ એન એડિશન? ઇટ ઇઝ નોટ અ રિપ્લેસમેન્ટ એટ ઓલ. આજની ડેટમાં બી તમે હોર્ડિંગ્સ જો, તમે ન્યૂઝપેપર એડ જો, તો એની અંદર જ્યારે તમે કોઈ પણ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપો છો ને તો તમારી બ્રેન્ડની ટ્રસ્ટ વધે છે. કારણ કે લોકોને ખબર છે કે ભાઈ ન્યૂઝપેપર એડ ઇઝ એક્સપેન્સિવ ઓર હોર્ડિંગ્સ આર એક્સપેન્સિવ, કે દરેક જગ્યાએ ઇઝીલી અવેલેબલ. People don't realize that creators are expensive. હું તમને કહું Because like reels જોવી ફ્રી છે એટલે. whenever I have gone on like a hoarding, I felt proud about that. I have felt proud about that. So editors ne, so I work with an app now. It is called Editors. અને editors જે છે એમાં all the creators and all the brands come on the single platform. અને કોઈ પણ બ્રાન્ડ એ કોઈ પણ ક્રિએટરને ઇઝીલી ચૂઝ કરી શકે વિદાઉટ એની એજન્સી. અને ઇટ્સ વેરી ટ્રાન્સપેરન્ટ બિઝનેસ, કમ્પ્લીટલી ઓથેન્ટિક. વાય આઈ વોઝ સેઇંગ ઇટ કે એડિટર્સના ઘણા બધા ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ for the promotion we have put them on hoarding, and when the same creators get to know that they are on hoarding, they are very thrilled about it. એક્ઝેક્ટલી. તમે હોર્ડિંગ પર આવો ને એટલે તમારી ટ્રસ્ટ, તમારા એપ્લિકેશન હોય કે બ્રેન્ડ હોય એની ટ્રસ્ટ વેલ્યુ વધી જાય, એની ટ્રસ્ટ ફેક્ટર વધી જાય. Same goes for TV or radio or any other medium. કારણ કે કેવું છે, ડિજિટલ પ્લેટફોર્મમાં એટલું બધું કોન્ટેન્ટનો મારો ચાલી રહ્યો છે, દરરોજ ડમ્પ થાય છે એટલું કારણ કે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. કારણ કે કન્ટેન્ટ મૂકવું બી તો ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. Correct. દેર ઇઝ નો હા, તમે હમણાં ઇન્સ્ટાગ્રામ ધારો કે તમને એક પોસ્ટ કરવા માટે ધારો કે એમ કહે કે 10,000 રૂપીસ, એટલે તમને ખબર પડે કે કેટલું કન્ટેન્ટ નીચે થઈ જશે. Correct. when you know that there is a cost behind it. So અત્યારે એનો મારો ચાલી રહ્યો છે, એટલે કોઈ પણ લોકો So any other platform that charges you to be on that would always remain relevant. 100% I feel, because તમે કોઈ પણ રીતે જો કે આપણે ત્યાં ટ્રાફિકની સમસ્યા હોય, ત્યાં પહેલા 100 રૂપિયાનો ચાર્જ લગાવતા અને પછી તમે 1000 કરી નાખો કે 2000 કરી નાખો એટલે તરત કે એ કેમેરા ક્યાં છે, આ રોડ ઉપર કેમેરા છે, અહીંયા સ્લો કર, કારણ કે 1000 રૂપિયાનો ચાર્જ છે. હવે તમે કોસ્ટ સાથે કનેક્ટ કરો છો. એ જ રીતે ધારો કે તમારા સોશિયલ મીડિયા ઉપર જો ખરેખર પ્રાઇસ હશે ને તો જેમ તેમ લોકો કન્ટેન્ટ નહીં મૂકે, પછી એને ઓર વધારે રિફાઇન કરશે કે મારે હવે મૂકવું છે ને, હવે 10,000 ની કોસ્ટ લાગે છે, મારે બહુ વ્યવસ્થિત મૂકવું છે, કારણ કે હું હવે 100 નહીં મૂકું, હું હવે ખાલી 5 મૂકીશ, 10 મૂકીશ. તો એ ઓબ્વિયસલી ફરક પડે. Wow, this is actually It's awesome. Yeah. બીકોઝ આપણે ઇટ્સ હાર્શ રિયાલિટી, પણ જે વસ્તુની પાછળ કોસ્ટ લાગે છે ને એટલે તમે કોન્શિયસ થઈ જાઓ છો અને તમે એને ઓર વધારે એનું ઓડિટ કરો છો અને પછી તમે એને મૂકો છો. અને જે વસ્તુ ફ્રી ઓફ કોસ્ટ હોય એ મૂકતા જ જાઓ છો. તમને એમ છે કે ભાઈ 100 મૂકો તો એમાંથી 5 તો વર્ક કરશે. ઇટ્સ લાઈક ધોઝ વોટ્સએપ મેસેજીસ કે જે રોજ સવારના એવું માનીને તમને લોકો મોકલે છે કે એ નહીં મોકલે તમારી સવાર સારી જ નહીં જાય. 10 લોકોને મોકલો, બાકી તમારી જોડે કંઈક ખરાબ થશે. મને બહુ બધી વાર એવું લાગે છે જ્યારે મારી સાથે કંઈ ખરાબ થાય છે ને કે મેં પેલો મેસેજ ફોરવર્ડ નથી કર્યો એટલે જ આ થાય છે. અને આવો કોઈ મને આજે message આવે ને મોકલવાનું હું ભૂલી genuine ગઈ ના કરું. હતી. આજે મોકલવાનું ભૂલી ગઈ હતી. That's why this happened. So this is great કે એડિટર્સની અંદર તમે ધારો કે જો કહો છો કે બ્રાન્ડ અને ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ બંને એકબીજા ડિરેક્ટલી કનેક્ટ કરી શકે. ડિરેક્ટલી કનેક્ટ કરી શકો છો, પણ એમાં બી ક્વેશ્ચન તો એ જ છે ને કે
બ્રેન્ડ માટે રાઇટ ઇન્ફ્લુએન્સર કોણ છે, ઇન્ફ્લુએન્સર માટે રાઇટ ઓડિયન્સ કે રાઇટ બ્રેન્ડ કઈ છે. So the benefit here is કે this app is meta verified. એટલે ઇન્ફ્લુઅન્સર્સ પોતાના જેટલા પણ ઇન્સાઇટ્સ જોઈ શકે છે એ બધા જ ઇન્સાઇટ્સ તમે પણ જોઈ શકો છો. અને ફર્ધર બેનિફિટ એ છે કે એ જ્યોગ્રાફિકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી પણ તમે જોઈ શકો છો. વિચ મીન્સ કે તમને એક્ઝેક્ટલી ખબર પડે છે કે આ ઇન્ફ્લુઅન્સર અત્યારે કયા એરિયાની અંદર વધુ ઓડિયન્સ ધરાવે છે, કઈ Oh, એજ that's ગ્રુપની fine. અંદર વધુ ઓડિયન્સ That's ધરાવે છે. fine. હા. That is fabulous. Yeah, so you can see your ROI very clearly when you do a campaign with them. અને This is એને a very પ્રીવિયસ important જે point. કેમ્પેન્સ કર્યા છે એને કઈ પ્રકારની બ્રાન્ડ્સ માટે કર્યા છે, એમાં એને કઈ પ્રકારનો રિસ્પોન્સ મળ્યો છે, એને કારણે એ લોકોએ એને કેવી રીતે ગ્રેડ કરેલું છે પ્રીવિયસ બ્રાન્ડ્સે, so that you can realize whether this will work for you or not. And further to that, if you want assistance from the app, કે we want to choose somebody who is specifically nice for my kind of brand, of course there is an intervention possibility, but it's free. મારા મગજમાં મને એક ક્વેશ્ચન હતો જ હંમેશા કે સપોઝ કોઈક ઇન્ફ્લુઅન્સરની સાથે તમે કોઈ કેમ્પેન નક્કી કર્યું કે ભાઈ ચલો એક આ રીલ બનાવી, હવે એના ભલે 1 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે, 2 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે, પણ તમે એને પોસ્ટ તમે જ્યારે જુઓ ત્યારે કોઈકની અંદર છે ને 10 મિલિયન વ્યૂઝ છે, કોઈકની અંદર ખાલી 2K વ્યૂઝ છે, કોઈકની અંદર 5K વ્યૂઝ છે. એટલે તમને એમ થાય કે સારું there is a lot of હા, બહુ જ મોટી disparity છે. મોટી ડિફરન્સીસ છે કે ભાઈ આ રીલની અંદર 2-3 હજાર લોકોએ જોયું અને આ રીલની અંદર 10-15 લાખ લોકોએ જોઈ લીધું, તો શું છે કે બુસ્ટિંગ કરતા હોય. સો દરેક ઇન્ફ્લુએન્સર બી બુસ્ટિંગ કરતું હોય છે, બ્રેન્ડ બી બુસ્ટિંગ Brand પણ કરતું હોય કરે, છે કે એની રીચ વધારે મળે એના ઓડિયન્સ. તો હવે ધારો કે એઝ અ બ્રેન્ડ અમને એમ થતું હોય કે ભાઈ મેં આ 1 મિલિયન ફોલોઅર્સવાળા ઇન્ફ્લુઅન્સરને મેં કોઈ એક રીલ આપી, હવે એ રીલ આપી એટલે હવે એમ મને એમ કહે છે કે મારા 10 મિલિયન વ્યૂઝ થઈ જશે, પણ હવે એને એકચ્યુઅલ એને કેટલું નાખ્યું, એને કેટલું બુસ્ટિંગ કર્યું એ ઘણી વખત બ્રેન્ડને ખબર નથી So પડતી. this you can see on the app. હા, કારણ કે આમ This you can very જનરલી clearly see. સપોઝ આમ જેને એ કોઈ પણ એક રીલ પોસ્ટ કરે તો 10,000 રૂપીઝ બુસ્ટિંગમાં નાખતું હોય, પણ હવે બ્રેન્ડ સાથે ટાઈપ થઈ ગયું, બ્રેન્ડને પૈસા આપી દીધા, હવે એની અંદર ખાલી એને 2,000 રૂપિયા જ નાખ્યા, બરાબર છે. તો હવે એની રીચ એટલી જ મળવાની છે. Correct. તો આપણને ઘણી વખત એક ક્વેશ્ચન માર્ક થઈ જાય કે ખાલી આ કન્ટેન્ટમાં એટલું પોટેન્શિયલ નથી, સો પણ એ વાત એ હોય છે ઇનસાઇટ કે એના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તો એને દેખાતું જ હોય કે એણે કેટલી વસ્તુ પેડ કરી છે, કેટલી વસ્તુઓ ઓર્ગેનિક છે. સો ધીસ ઇઝ વન જે તમે ક્લિયરલી થ્રુ એડિટર્સ જોઈ શકો છો. સો દેટ ઇઝ ધેર. બીજું, જ્યારે 1 મિલિયન ફોલોઅર્સ હોય ત્યારે તમને એવા ઘણા બધા અકાઉન્ટ્સ જોવા મળશે કે જેમાં તમને ક્લિયરલી ખબર પડશે કે આ અમદાવાદનો ઇન્ફ્લુએન્સર છે, ગુજરાતીમાં કામ કરે છે, અને એના કઝાકિસ્તાનની અંદર, આર્મેનિયાની અંદર, એવી જગ્યાએ ચાઇનાની અંદર, ત્યાં એના બધા ફોલોઅર્સ છે, અને એ ફોલોઅર્સ અમદાવાદના ફોલોઅર્સ કરતાં વધારે છે. Then you will automatically Oh, wow. realize કે આ બધા જે So you can ઇન્ફ્લુએન્સર્સ see છે, યસ, સો આ બધા જે છે એ ફેક છે અથવા તો બોટ છે. અને એને કારણે થઈને તમને ખબર પડશે કે ભલે એની પાસે 1 મિલિયન હોય પણ અમદાવાદના આટલા જ છે, 20% જ છે, બાકીના બધા જે છે 70% એ આ બધા દેશોના છે. તો એ બધા દેશોમાં હોય ને કેટલા ગુજરાતી હોય કે જે આની ગુજરાતી વાતો ત્યાં સાંભળે છે. સો ધોઝ કાઇન્ડ ઓફ હા, તો બહુ લોજિક્સ યુઝફુલ છે બીકોઝ મારા ઇન્સ્ટાગ્રામની ઇનસાઇટમાં મને એવું ખબર છે કે ગુજરાત રિજનમાંથી 76% છે. કરેક્ટ. તમને ખબર જ પડે કે તમારે આજે હું આટલા વર્ષોથી અમદાવાદમાં કામ કરું છું તો અમદાવાદના સૌથી વધારે હોય, એનાથી પછી બરોડા, સુરત, રાજકોટમાંથી કોઈ શહેર હોય અથવા તો મુંબઈ હોય, પણ મદ્રાસ ના હોય, હા, બરાબર, અથવા તો બેંગ્લોર ના હોય કે કોઝિકોડ ના હોય એમ. આ તમે એક્ઝેક્ટ કીધું, ઇટ્સ અમદાવાદ, મુંબઈ, ન્યૂ જર્સી એવું છે Yeah. મારામાં. So બધા મને એવું ખબર છે કે because this there are is more Gujarati. Gujaratis at હા. these places એટલે. Yeah, when I saw New Jersey, I was confused. Okay, why there is 2% Edison. from New Jersey? Edison. And then I was like, girl, Gujarati. વાહ, વેમ્બલી ને એ હોય તો પણ સમજી લો ને કે બધા આપણા જ આપણા છે લંડનમાં. Wow, that's fabulous. સો દેટ ઇઝ ટ્રુ કે ગુજરાતીઓ લગભગ 121 કન્ટ્રીઝની અંદર છે, પણ એની પોપ્યુલેશન એ કન્ટ્રીમાં બાકીના બધાની કમ્પેરિઝનમાં કેટલી છે? તો અમદાવાદનું તારું જે ઓડિયન્સ હોય એની કમ્પેરિઝનમાં હોઈ શકે કે મોલ્ટામાં ગુજરાતીઓ છે, હું મળી છું એ લોકોને, પણ મોલ્ટા જ કેટલું નાનું છે, ટોટલ 4 માઇલની અંદર આખું મોલ્ટા પતી જાય છે. તો હવે એની અંદર કેટલા ગુજરાતી હશે હઈને Yeah. કે જે તારા પર્સન્ટેજની અંદર ક્લિયરલી દેખાતા હોય. Yeah. So that is the benefit for the brand.
દે કેન ગેટ વેરી ક્લિયર. અને જે લોકો ઓર્ગેનિક જ રહ્યા છે એ પછી ભલે 1.5 મિલિયનની સામે ધારો કે 2.5 લાખ પણ હશે ને, તો બ્રાન્ડ કેન વેરી ઇઝીલી સી કે આ ઓથેન્ટિક છે, આણે કોઈ દિવસ એડવર્ટાઇઝ નથી કર્યું, આણે કોઈ દિવસ મનીથી પુશ નથી કર્યું. ફોર એન એક્ઝામ્પલ, મારા બિઝનેસની અંદર જ્યારે પણ ઇવન વેન આઈ વોઝ વિથ રેડિયો, તો કોઈ પણ પ્રકારની નેશનલ બ્રાન્ડ હોય જે તમારી સાથે ટાઈઅપ કરતી હોય, તો દે વુડ ટેલ યુ દેટ વી વોન્ટ ટુ બૂસ્ટ ઇટ. આઈ ઓલવેઝ સેડ નો, હું નહીં કરવા દઉં. તો મેં કોઈ દિવસ એ નથી કરવા દીધું. એ લોકો કે અમે કોલેબ કરીએ, તમે કોલેબ કરો, પછી અમે કરીશું બૂસ્ટ. સો આઈ વુડ સે ના, તો તમે કરો, તમે જ અપલોડ કરો અને તમે વેચો, અને હું કોલેબ પણ એક્સેપ્ટ નહીં કરું. આઈ ગીવ યુ ધી એન્ટાયર વિડીયો, તમને જે કરવું હોય તે કરો. પણ મારી પરથી એડવર્ટાઇઝિંગના પૈસા આવી રીતે હું નહીં ખર્ચું, કારણ કે નહીં તો એકચ્યુઅલ ઓડિયન્સ મારું કેટલું છે મને ખબર જ નહીં પડે. ભલે ને 1000 વ્યૂ આવે, મને ખબર પડશે ને કે મારા આના 1000 જ વ્યૂ આવ્યા, વિચ મીન્સ દેર ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ વિથ માય કોન્ટેન્ટ. ઇન્સ્ટાગ્રામ અલ્ગોરિધમ પણ એવું છે કે ઘણી વખત તમારું કોન્ટેન્ટ બહુ સારું હોય ને, તો એવું જરૂરી નથી કે એને રીચ આપે છે. રીચ નથી આપે. મને મારા ઘણા બધા ગમતા વિડિયોઝ પણ ઇફ યુ સ્ટાર્ટ સેલિંગ ને તો એમને પણ એના પછી રીચ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ડિફિકલ્ટ. એક વિડીયોની અંદર ધારો કે તમે બૂસ્ટ કર્યું, તો આવનારા 10 સુધી એ વેઇટ કરશે, એ નહીં આપે તમને રીચ, બીકોઝ દે વોન્ટ યુ ટુ સ્પેન્ડ મની, બીકોઝ ઇટ ઇઝ ધેર રેવન્યુ મોડલ. એક્ઝેક્ટલી, એ મોડલ એવું છે જ કે તમે સ્પેન્ડ કરો, તમને રીચ બતાવશે. કરેક્ટ. અને એમાં ફેઝિસ પણ આવતા હોય છે કે જેને ફોલોઅર્સ હોય એ બહુ ઇઝીલી તમને કહી શકશે કે દેર આર ટાઈમ્સ કે જેમાં તમારા ફોલોઅર્સ વધતા એકદમ સ્ટક થઈ જાય, ને પછી દેન દેર આર ડેઝ કે જ્યારે હજાર એડ થતા જાય, એન્ડ દેન અગેન દેર આર ડેઝ કે જ્યારે ઊંધું ચાલવા માંડે, માઇનસમાં જવા માંડે. has happened. So that also, yeah, but then that happens to everybody. So it is એટલા not. માટે તો મેં કીધું કે મેં જઈને રિસ્ટ્રિક્ટ કરેલા છે અકાઉન્ટ્સ. લાઈક આઈ એકચ્યુઅલી ડન ધેટ વર્ક, લાઈક બેસીને શોધ્યું છે અને અલગ અલગ ટૂલથી એવું જોયું છે કે કેટલા રેન્ડમ ફોલોઅર્સ છે જેમની મારા પેજ ઉપર જરૂર જ નથી. કંઈ લેવા દેવા જ નથી. મારે એક એક્સપિરિયન્સ હતો ને, એક અમારી એક એથનિક બ્રાન્ડ છે ઇન્ડિયાની, એમણે એક એજન્સીને કામ આપ્યું. દે વર હેવિંગ 20-30 હજાર ફોલોઅર્સ હશે. 20-30 હજાર ફોલોઅર્સ પરથી જ્યારે એમને કામ આપ્યું એજન્સીને કે ભાઈ મારે બહુ જ એની રીચ લેવી છે, આ તે, અને એ એજન્સીએ કામ ચાલુ કર્યું. 1-1.5 વર્ષની અંદર એ લોકોના લગભગ 5.5-6 લાખ ફોલોઅર થઈ ગયા. જસ્ટ 1 or 1.5 years. એટલે ઇટ વોઝ લાઈક દે વર લાઈક વાવ. અને કઈશું બી પોસ્ટ મૂકે એટલે ફેક ફોલોઅર્સ આ તે. એટલે એમને એ કામ લગભગ 2 કે 3 લાખ રૂપિયા એજન્સીને આપ્યા હતા, અને એણે આ કામ કર્યું હતું. એન્ડ આફ્ટર દેટ એમણે લગભગ 6-7 લાખ રૂપિયા ખર્ચીને એ ફેક ફોલોઅર્સ ડિલીટ કરવા માટે કર્યા. ફેક ફોલોઅર્સ ડિલીટ કરવા માટે 6-7 લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા. 3 ગણા. એટલે સમટાઈમ્સ ધીસ હેપન્સ કે ખ્યાલ આવી જાય, બ્રાન્ડને ખબર ના પડે, અને કોઈ રોંગ એજન્સી આવી ગઈ અને દે વિલ રૂઇન ઇટ. એ તો આપણા અકાઉન્ટ્સની અંદર નીચે લિંક જે નીચે કોમેન્ટ્સ લખેલી હોય ને એની અંદર પણ દેર આર પીપલ હુ કમ એન્ડ રાઇટ કે તમારે લાઇક્સ જોઈતા હોય તો તમે ખરીદી શકો છો. દરરોજ મને એવા મેસેજીસ ઓફ કોર્સ વી આર નોટ ટેલિંગ યુ, પણ આઈ વુડ ઇમિડિયેટલી ડિલીટ ધેટ વન, કારણ કે એને કારણે બીજા કેટલા મૂર્ખ બનશે ફોર ધ સેમ રીઝન, અને દે વુડ હેવ ફાઉન્ડ ઇટ ઓન યોર પેજ. સો આનલ, કોઈ પણ બ્રાન્ડ નેશનલ હોય કે લોકલ હોય એની પોતાની એક આઈડેન્ટિટી હોય, એન્ડ ધેર મસ્ટ બી બ્રાન્ડ્સ કે જે તું જ્યારે કામ કરતી હોય ત્યારે તારા મનની અંદર એવું હોય કે ઇફ આઈ ગેટ ટુ વર્ક વિથ ધીસ બ્રાન્ડ નો આઈ વિલ બી એબલ ટુ ક્રિએટ સમ મેજિક વિથ ધેમ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ ટુ સ્પોટ ધીઝ બ્રાન્ડ્સ એન્ડ ગેટ ધેમ? આવું ક્યારે થયું છે? આઈ મીન આઈ એમ અ પર્સન હુ લાઇક્સ ટુ રિસર્ચ એન્ડ સી એવરીથિંગ. એટલે મને ખબર છે મારે જે બ્રાન્ડ જોડે કામ કરવું છે. નેસેસરીલી બધાને ખબર હોવું જરૂરી નથી, because people also don't choose who they want to work with. But do you chase brands like that? Have you tried that? Chase તો ના કહેવાય, somehow it always works out. Oh baby. But you have done that with people, I know. Like you had told me at one point of time કે મારે કાજલ બેન સાથે I want to do a shoot.
right? Because you said, I want to work with Kajal Zaid. Or you had said that about my અને mother. કેવું આમ અચાનકથી Yeah. રેન્ડમલી આવી પણ ગયું હતું Yeah. મેનિફેસ્ટેશન જેવું હોય ને એવું રીતે Yeah. આઈ સેડ એન્ડ સમહાઉ ઇટ ટર્ન્ડ આઉટ But લાઈક that means strong women is one of the Yes, brand that is there in your head. હા હા ઓફકોર્સ કારણ કે that I've seen you chasing and chasing well. બીજી કોઈ એવી બ્રાન્ડ્સ કે જે કોઈ પ્રોડક્ટ્સ અથવા તો કોઈ ડિઝાઇન કોઈ ડિઝાઇનર કે જેમાં હાઉ ડુ યુ ચૂઝ દેટ કે ધીસ ઇઝ અ ગુડ મેચ ફોર મી? જનરલી મને ખબર જ છે કે મારે કપડાં અને જ્વેલરીમાં જ કામ કરવું છે ઓબ્વિયસલી મેં મારું રિજન શોધી લીધું છે કે મને લાઈક આઈ વોન્ટ ટુ સેલ ઇટ ટુ માય પીપલ જે મારું ઓડિયન્સ છે એને વિચ ઇઝ ગુજરાત એમાં જેટલા સારા છે એટલા બધા જ લોકો જોડે હું ઓલરેડી કામ કરું છું સો દેર ઇઝ નો ચેઝિંગ It must ફોર have ધેટ happened at some point, no? ધીરે આ થયું યસ હશે. યસ પણ એની માટે મારે ઓબ્વિયસલી બહુ કોન્શિયસલી ચૂઝ કરવું પડ્યું હતું કે હું કોઈ બી રેન્ડમ બ્રાન્ડ જોડે કામ નથી કરતી. What is that random? How do you define random? હાઉ ડુ આઈ ડિફાઇન રેન્ડમ? સમબડી જેને એસ્થેટિકમાં જોડે મેચ જ ના થતા હોય હું એના પેજ પર જાઉં પણ હું તો મેચ થવી જોઈએ ને એના એસ્થેટિક જોડે. હવે લકીલી બધા લોકો બહુ કોન્શિયસ છે અબાઉટ ક્રિએટિંગ ધેર પેજ ઓર ધેર So you mean વાઇબ. કે એ લોકો પોતે જ્યારે પોતાના પેજીસનું ધ્યાન ના રાખતા હોય હા કે એની જોડે હું કરીને શું કરું? કોઈ લેંગ્વેજ જ નથી એની. હું પોતે જ એના ઉપર જાઉં છું. હું કોઈ પણ લોકો જોડે કામ This is કરું the એની same પહેલા concern of એકચ્યુઅલી us followers. હા હું કોઈ પણ પેજ એટલે કોઈ પણ બ્રાન્ડ જોડે કામ કરું તો એની પહેલા એકચ્યુઅલી હું જઈને બેસીને એના છેલ્લા 6 મહિનાનું કોન્ટેન્ટ જોઉં કે ડઝ ઇટ મેક સેન્સ ટુ મી ઓર નોટ. એવું નહીં કે તમને પૈસા આપો છો તો કરી જ નાખવાનું છે. નોટ ધેટ. So do you refuse work? હા શું વાત કરો છો? હા એટલે રિફ્યુઝ ઇઝ નોટ લાઈક બેડલી રિફ્યુઝ એવું નહીં કરું એવું બધું નહીં. હા, with પણ a- ઓબ્વિયસલી પોલાઇટલી with a sweet lie you refuse it. હા પોલાઇટલી એવું કહી તો શકાય જ કે મને ખબર નથી પડતી કે હું તમારી માટે કોન્ટેન્ટ ક્રિએટ કરીને બે લેંગ્વેજ ક્યાં મિક્સ થશે બિકોઝ આઈ વોન્ટ ટુ ક્રિએટ સમથિંગ એલ્સ અને તમે મને કંઈક બીજું કરવાનું કહો છો. જેમ કે મને ક્યારેય પણ મ્યુઝિક વિડીયોઝ ઉપર કરીને બનાવવાવાળું કોન્ટેન્ટ હું ક્યારેય નહીં બનાવું. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડાન્સ ફોર યુ. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ડુ એનીથિંગ ધેટ ડઝ નોટ રેઝોનેટ મી. અરે બહુ લોકો એવું કહે છે કે આ સોંગ વાયરલ છે ને તો એના ઉપર તમે એક્શન કરી દેજો ને ટ્રાન્ઝિશન કરી દેજો ને. મેં કહું ભાઈ એ હું છું જ નહીં. બહુ જ કામ મેં રિજેક્ટ કર્યું. ઓ વાવ મેં બહુ જ કામ રિજેક્ટ કરેલું છે કે નહીં કરું બિકોઝ યુ હેવ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ આઈ એમ 38. આઈ વોન્ટ ટુ લુક લાઈક 38. આઈ વોન્ટ ટુ સેલ માય પ્રોડક્ટ કોન્ફિડન્ટલી. હા તમે મારી પાસે આ બધું કરાવશો હું જક મારીને કરી બી લઈશ પણ હું જ કોન્ફિડન્ટ નથી અબાઉટ દેટ. ઓર જેમ કે મને ક્યારે બી હસીને એવું બોલતા નહીં આવડે. નહીં જ આવડે અને મારે કરવું પણ નથી. You know, there was this very interesting thing. ઋતુપર્ણ ઘોષે બહુ વર્ષો પહેલાં જ્યારે શબાના આઝમી ધારાવીના લોકો માટે કામ કરતા હતા ત્યારે હી હેડ સેડ કે તને ખબર છે કે તારા ફેસ ઉપર પહેલાં જે વલ્નરેબિલિટી હતી ને એ એક્ટિવિસ્ટ થયા પછી જતી રહી જાય. યુ લુક વેરી કોન્ફિડન્ટ. તો ઇફ યુ લુક એટ યોર સેલ્ફ ઇન ધ મિરર યુ સ્ટાર્ટેડ લુકિંગ ડિફરન્ટ. અને હવે મારે તને કોઈ પણ એવી ફિલ્મ આપવી હોય કે જેમાં તું વલ્નરેબલ છે તો શરૂઆતમાં ભલે તું વલ્નરેબલ હોય પણ ઓડિયન્સ પ્રિડિક્ટ કરી દેશે કે આના એન્ડમાં હંમેશા તું સ્ટ્રોંગ વુમન તરીકે જ બહાર આવીશ. સો she said okay. Then she went to the mirror and she looked at herself and she said yeah that's true કે હવે મારા ફેસ પર એ નથી દેખાતું. And then she called him back and said કે but I've realized that I never want to be that woman who will not win as a strong woman in the end. Even if I start as a vulnerable woman, I want to be the person that I am today. And I want every Indian woman to rise with me while I am rising. So that's a great clarity. That's a beautiful observation from someone કે હવે તું એ નથી લાગતી હવે તું મોર કોન્ફિડન્ટ લાગે છે સો ધ ઓડિયન્સ વિલ નોટ કનેક્ટ ટુ દેટ. વાવ That is beautiful. કે ભઈ હા એવું જોવું એ આઈ બી તો હવે કેવું in a good way. We are talking એની માટે બહુ ઓબ્ઝર્વેશન કેવું talking ખતરનાક about one of the best film Exactly. directors of India. વાવ. I think after a certain level અમુક ઇન્ફ્લુએન્સર્સ હોય કે અમુક બ્રાન્ડ્સ હોય બંને લોકોએ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ઇન્ફ્લુએન્સરે ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે રાઇટ બ્રાન્ડ એના માટે કઈ છે કે જેને જસ્ટિસ આપી શકશે
કે જે રેઝોનેટ કરે છે, જે જાણે કીધું કે હું ઘણા લોકોને હું ના પાડું છું, Correct. તો એ ના પાડવી જરૂરી છે કે ભાઈ યાર ધીસ ઇઝ નોટ It's not working with me. વર્કિંગ વિથ મી, કે મારું ઓડિયન્સ ગણો, કે મારી સ્ટાઇલ ગણો, કે મારું ઓવરઓલ હું જે લુક એન્ડ ફીલ ક્રિએટ કરીશ એ. અને ધ સેમ વે વિથ ધ બ્રાન્ડ, કે ભાઈ અમુક બ્રાન્ડે અમુક લોકોને ના બી પાડવી જ જોઈએ કે ભાઈ કે આ બ્રાન્ડ અમારી બ્રાન્ડની સાથે આ નથી જઈ રહ્યું. એટલે બહુ જ હ્યુમર કે કોમિક વસ્તુ જે છે ને તમે જોજો બહુ વાયરલ થાય. Yeah. હવે અમુક વખતે ઘણા લોકો એ કરી નાખતા હોય, બટ દેટ ડઝન્ટ ગો વિથ યુ. Yeah. એવી બ્રાન્ડ સાથે ના જતું હોય તો Correct. તમારે એવા કન્ટેન્ટ ના કરવા જોઈએ Correct. કે જે બહુ જ થોડુંક ચીપ હ્યુમર ક્રિએટ થઈ શકતું હોય. And સો યુ હેવ ટુ ટેક yeah, કેર એની ઓફ. virality બહુ easy છે. એની વાયરલિટી બહુ ઇઝી છે. That's why it is dangerous for you. ઇટ ઇઝ ડેન્જરસ. કે આ તો બહુ લોકો It's જોશે. bad. It's bad. Yeah. Nice. Good. Good Nice. talk. We are Good great talk, talk, good guys. talk, good talk. હા. બહુ મજા આવી. I know. અમારો પણ એક્સપિરિયન્સ બહુ સારો હતો મારા માટે. Good. So, Then મારા we're માટે doing the experience right બહુ thing. Yes. Comfortable. મને તો એવું હતું ખબર નહીં તમે શું કરશો. અરે અમારી યાર. બજાવશો. હા. This episode has been amazing learning experience કારણ કે તમારી પાસે તમે તમારી ઇન્ફ્લુઅન્સર તરીકેની અથવા તો ક્રિએટર તરીકેની આર્ટ કેવી રીતે ડેવલપ કરી શકો એના માટેનું ઘણું બધું લર્નિંગ આ કોન્વર્સેશનની અંદર છે. તમે કેવી રીતે તમારું નિશ શોધી શકો, તમે કેવી રીતે એની અંદર સ્ટોરી ટેલિંગથી ઇમોશન સુધી જઈ શકો, તમે કેવી રીતે યુનિક બની શકો, તમે કેવી રીતે બીજા લોકોને જોઈને પણ ઓબ્ઝર્વેશનથી ઘણું બધું શીખી શકો, અને બિઝનેસની અંદર તમે કઈ કઈ પ્રકારના પગલાં લઈ શકો કે જેને કારણે તમારી બ્રાન્ડ અથવા તો તમે એઝ અ બ્રાન્ડ સ્પેસિફિકલી આગળ વધી શકો. થેન્ક યુ સો મચ ગાઈઝ ફોર ડુઈંગ ધીસ for કોન્વર્સેશન. inviting us, Thank you for inviting This us. is awesome. I mean, it is honored when Devki is calling us. એવું મારી મમ્મીએ બી મને કીધું. તને બોલાવી છે? I was like, મમ્મી come on. હા. I was like, મમ્મી come on. No, but it's તારી જોડે વાત કરી ને એટલે એ જે વાત કરતા કરતા જે તમને મજા આવી જાય, બીકોઝ તું જે રીતે બોલતી હોય કે કોઈ પણ કોઈ ટોપિક ઉપર, ઇટ્સ અમેઝિંગ. થેન્ક યુ સો મચ. તમને તો ખબર જ છે હું તમને કહું જ છું. ઓલરાઈટ.